সবচেয়ে পিছিয়ে আছে রুট লেভেলের নারী, অতি দরিদ্র ও উপকূলীয় মানুষেরা। সমস্যা সমাধানে সামনে দিনগুলোতে আমাদের তিনটি মূল লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। ডিজিটাল সার্ভিসকে আরও সাশ্রয়ী করতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল ও ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে হবে, এবং কনজিউমার প্রোটেকশন ও সাইবার সিকিউরিটি শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি দেশের রুট লেভেলে সকল ডিজিটাল প্রযুক্তি বাড়াতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের আরও বেশি সাপোর্ট দিতে হবে। পাশাপাশি ব্যাংক ও ফিনটেক রেগুলেটরদের মাঝে পার্টনারশিপকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ঢাকা চেম্বার এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে ইনক্লুশন বাস্তব অর্থে এম্পাওয়ারমেন্টে পরিণত করা সম্ভব হয়। শেষে বলতে চাই, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন শুধু অ্যাক্সেস নয়, এটি ব্যবহার, আস্থা ও সুযোগ বাড়াতে হবে। যদি আমরা সফল হই, ডিজিটাল ব্যাংকিং শুধু দেশের গ্রোথ আনবে না, বরং ইকুয়ালিটি, রেজিলেন্স এবং প্রসপেরিটি নিশ্চিত করবে। আসুন আমরা নিশ্চিত করি যে বাংলাদেশের সকল নাগরিক যেন এই ইনক্লুশনের সাথে যুক্ত হয়। সবাইকে ধন্যবাদ। এখন আমি ডিজিটাল ব্যাংকিং ফর অল, ব্রিজিং গ্যাপ ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবি আকজিয়াটা পিএলসির হেড অফ কমার্শিয়াল পার্টনারশিপ জনাব সঞ্জিত হোসেনকে। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. First of all, thank you, Mr. President, Taskin Bhai, and it's been a real pleasure. And also, congrats to all the discussant and also the participants here. I want to thank all of you. First of all, the topic that DCCI has bring in into the ecosystem, that digital banking for all, bridging the financial inclusion. So I have worked for a digital bank in Cambodia named Wing Bank and transformed that from a fintech to a digital bank in my previous role. And through that lens, I'll share you the insights from a global perspective and where we are and how we can explore further. So going into the global landscape, if you see what's the market size actually, the digital bank we are talking about. And if you see the Asia Pacific region, it's mostly the China, Japan, and India is actually leading in case of digital banking. But the most interesting thing is Southeast Asia. I'll deep dive into that, where actually you can see Philippines, countries like Vietnam, Cambodia, how they are changing the life cycle of the consumer using digital and technology improvement and also the inclusion part. The total market size is more than 30 billion actually, if you consider, and it's growing like anything because the whole life cycle is actually connected to their day-to-day operation. Now, if I deep dive into more from a regional perspective, we already know this thing through different learnings that India has already deployed UPI and Aadhaar, which is the digital payment universe, and that actually transformed their overall digital banking ecosystem. And Kenya, M-Pesa, through that learning, actually they have been able to have the inclusion and deeper penetration into the rural. Whereas Singapore has mostly focused on cyber security and thus consumer security and protection. But in case of LATAM or Latin America markets, Brazil has been the one of the key use case where Nubank has shown how you can provide corporate banking and also digital banking in a simplified ecosystem and serve the base. Now, these are worldwide the brands who are serving different kind of digital banking use cases. The most interesting thing is if you have gone through one bank to another bank, you will see unique value proposition. And that unique value proposition actually defines themselves that they are not actually competing against each other. They are actually creating new niche or new value creation considering the actual pain points of the consumer. For example, Nubank, they have only considered that low cost products and only empowered the mass through simplified UX. But if you consider the Mexico's story or Albo, they have considered credit scoring one of the key aspects where they are providing inclusive financial services
and actually empowering the ecosystem through the mass to the upper market. But in case of UK, if you see Wise or Monzo or Revolut, they are actually connecting the unbanked through different kind of payment services, card services. So every lifestyle is different. If you see different market, the lifestyles are totally different. Of UK, Sterling Bank also from their traditional approach, they have come up with a new approach where they are coming up with the super app concept. So in some market, super app is working, in some market is not. Markets like Philippines, if you see GoTime Bank, they have come up with the two-way approach where they have come up with a kiosk and also an app. So that means sometimes customers can do the self-activation, self-registration through the kiosk. So kiosk has been a self-registration approach for Philippines in case of GoTime Bank. So the idea of overall this all the digital bank ecosystem, they have figured out their niche, and we have to think about our niche. If I deep dive more, in case of the most success case is Philippine. Here, Philippine, they have 10 digital banks, and every digital bank has its unique proposition. For example, overseas Filipino bank, they only consider the remittances because there is a huge base of Filipinos who are working in Southeast Asia and South Asia and across the world. So they have come up with different kind of financing capabilities for only those uh, remittance senders and also their lifestyle. But if you consider that tonic, which is come up with properly different kind of gamified savings, like for example, you can save for one day, you can save for even half a day. But in case of China, WeBank come up with a approach where 1, 2, 3, they say 3 minutes you get a agri loan. So this kind of new innovations they have come up, and it's growing like anything. Every time they are breaking the barrier, they are thinking that how we can change our model. If we need to pivot, we will pivot, but we will focus on customer pain points, how to resolve that. So these are the global, in a nutshell, we can say that these are the learnings we can say from the global perspective. Now, there are good cases from Bangladesh also. The most interesting thing is Bikash has come up with the partnership with Citibank, the micro lending. And this has been a wonderful use case where the NPL is less than 2% and the total disbursed amount is more than 28,000 crore. So that means the learning is already there. The market is ready. The consumer is already there who are actually taking the services, and already they are getting the services. But we have to penetrate more because these services is only limited to Bikash users. So the overall base is too big for us if you consider this industry wise. Also, recently, Bangladesh Bank has approved the private credit bureau licensing, which is a great achievement because this is allows our local private institutions to do the credit scoring and actually empower the financing. So these are the interesting things which we have seen recent so far, which is helping us to build the ecosystem. Also, we have to focus on two important things: IP rights in fintech. In our country, IP rights has not been actually utilized from a policy wise also. There has been so many cases and so many different kind of problems arises between different parties due to these IP rights. So patents and trademarks are very important considering this new innovation space. Considering the strategic benefits, also we need to think there are multiple licensing criteria we are currently operating. And my humble submission to regulators, please look into this. How we can have so many different kind of licensing structure, which is not actually helping us. And in the process, actually, this is not helping to build the ecosystem. Just for an example, there has been more than 17 plus MFS license has been given. Only one MFS has been successfully been achieved the success. There has been so many PSP, PSO license has been provided. There has been so many WLAMA license has been provided. Now we need to find that niche, actually, how digital bank and this whole licensing structure will strategically benefit from a micro and macroeconomic perspective.
Now we need to think about also reality check where we are right now. Are we really ready for digital bank? What are the challenge we have? First of all, we have definitely 186 million mobile connections. Last month, it has increased to 2 million more, which is 188 million. But smartphone penetration is still 50%. And it is very alarming to say that for last 1 year, after 5th August, we have seen a declining rate in the smartphone penetration also due to so many challenges. Now, how we can overcome this? If we cannot afford the whole base of consumers, smartphones, how they will be able to utilize the data connectivity and advanced technologies and this kind of digital use cases. So we need to think about those, that how to empower them. And we might be able to explore those from different kind of innovations. But the another important thing is digital literacy and cyber security. As you have seen, the social media surge, there is a fake news and also there is a fake identity is all over the place. And that's why fraud and digital literacy comes very crucial part in tackling those challenges. So we have to cautious about that how we can manage this risk of from a cyber security perspective. Do we have a solution? How to build that? So it's not about only a digital bank, rather a digital ecosystem we need to support. When I was in Wing Bank, I want to say one thing. My managing director and board of the director were always saying that Sanjit, we are not a bank, we are an ecosystem. We are an ecosystem which is serving the financial services. So we also need to think like that. It's not about a bank. Rather, you are solving a problem or serving financial services to the underserved and unserved segments. Now, also, one of the key aspects is regulation versus speed. Sometimes we think a lot, we talk a lot, but ultimately when it comes to the deployment or implementation, there comes the regulation versus speed. The agility is not there. We discuss and then sometimes it implements after 2 years, whereas the market is not there anymore. So to tap in this approach, we need to be in our regulations also, in our guideline also, we need to think that how soon we can come up with like a 2 weeks review, like a 1 week review, and come up with resolutions which need to have immediately based on the pain points. In fast-paced environment like telco startup, we always think like an agile mindset. Which is agile mindset? We think like a sprint. 2 weeks, we solve a problem. In our banking ecosystem, we are sorry to say, still we are following bureaucratic approach. We are so paper heavy. We always think that how there are so many different layers of approvals and that actually not helping our ecosystem to serve better way. Now, the most important thing is trust deficit. In our market, currently consumers are having huge trust deficit in our traditional banking system. Also, weak KYC, as you have seen, hundreds of crores of taka has been siphoned through fake identity. And we have come to know through different kind of public and international newspapers, which raises a concern. That means after so many regulations, after so many compliance in place, how do we have these challenges, right? So that means the trust deficit is one of the key aspects. And digital, it is absolutely possible. You can make through an AI, you can make a identity, and you can actually create so many cyber security related issues which can cause huge impact. So even before we start the operation, we may face a different kind of challenges through this trust deficit. So here we need to think about twice before building the ecosystem, that whether it is secured, whether there is an internal red tape team, whether there is a government has employed red tape team in every 2 weeks, every daily basis. Is there any alarm which is creating any kind of cause? So all those need to be understood from a trust deficit perspective. Now, I'm not only talking about the pain points, the opportunity is there also. And friends and respected guests, this is where we are talking about. The opportunity is immense. If you see the agricultural sector, we have 59,000 crore taka lost annually for a distress sales. What is distress sales? There are so many crops of farmers is actually not sold due to so many different kind of problems, pricing problem,
sometimes logistic problem, daily distribution problem. So all this problem can be served if we properly use the financing capabilities from different layers. And also we can close the gap from farmers to the industry to the consumers. So in the same way, if you see the SME sector, there is a potential of immense potential through only by serving them, because they are growing on their own. No financial ecosystem is helping them. Trust me, there are so many SMEs are across the world which is served by the government or the private institution. But in our case, all these SMEs are growing on their own actually. For example, let me give you an idea. For example, Kauran Bazaar or any kind of bazaar. There are small SMEs who are serving every day the product, right? But they take daily loan. Do you know that? And almost 50% interest rate. That it's like a sunset loan. It's already available in other markets. So in the Sunrise, they take the loan from the, in local, we call it Mohajan, right? And Dadon ব্যবসা actually, বাংলা ভাষায়. So they take the loan and they actually deposit the loan with the interest by day end, and that is already available in our market. Even in Ilish market, sometimes we are like, there are so many news around. If you have seen, Jomuna TV actually made a good news that in the Ilish, how the producer actually and the fisherman actually getting catched by these investors, local investors. So ওরা যেটা করে, সরি আমি বাংলায় বলছি যে, হ্যাঁ, সো যেটা হয় যে ওরা অনেক সময় একদম যে নৌকাটা সমুদ্রে যাচ্ছে সেই নৌকার উপরে ইনভেস্টমেন্ট করে। হ্যাঁ, এবং নৌকার ইনভেস্টমেন্ট করে বলে যে আমি তোমার নৌকা কিনে নিলাম, নৌকায় যত মাছ আসবে সব আমার। সো ক্যান ইউ ইমাজিন যে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে তারা, আমার যে অ্যাকচুয়াল ফিশারম্যানরা, তারা কিন্তু প্রাইসটাও পায় না। আমরা ঢাকা শহরে বসে যেই প্রাইসে ইলিশ মাছ খাই, সেটার উপরেও তো তাদের কোনো ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের কোনো ইকোসিস্টেম নেই। পুরো জিনিসটা একটা মিডল টায়ারের মাধ্যমে আমরা ইউজ করছি। সো অল দিস থিংস ক্যান বি চেঞ্জ ইফ উই ক্যান হ্যাভ দোজ সলিউশন ইন প্লেস। এর বাইরেও আমরা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, শরিয়া, ইসলামী আইন এবং ইসলামী লাইফ সাইকেল। আপনারা অনেকেই হয়তো খেয়াল করে দেখেছেন যে মাদ্রাসায় আমরা বিভিন্ন সময় ডোনেশন করি, তাই না? জাকাত দেই, বিভিন্ন সময় আমরা মসজিদে এভরি ফ্রাইডে আমরা ডোনেশন দেই। এই যে ওভারঅল ইকোসিস্টেম, এই ফান্ডিং এবং এই যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফান্ডিং, এইটা কিন্তু কোনো ট্রেডিশনাল চ্যানেল বা আমাদের স্ট্রাকচার্ড জায়গায় আমরা চিন্তা করিনি। যে আমরা চিন্তা করিনি যে এই শরিয়া ফাইন্যান্সিংটা কিভাবে হওয়া উচিত। আমাদের কিছু ইসলামী ব্যাংক আছে, কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংকের প্রসেস আছে, বাট আনফর্চুনেটলি এটা এখনো আমাদের 9.7 বিলিয়ন জাকাত যে পুল আছে, 75 মিলিয়ন মুসলিম যারা আনব্যাংকড আছে, আমরা তাদেরকে এখনো কেটার করতে পারিনি। So these are the immense opportunity. If you consider only health sector, every day আমরা যে ডাক্তারদের কাছে যাই, পেশেন্টদের কাছে যে তারা পেমেন্ট নেয়, হ্যাভ ইউ সিন ইট যে অল দ্য টাইম দে আর হ্যান্ডেলিং ক্যাশ, এবং ডাক্তাররা ইজ অ্যাকচুয়ালি sitting on loads of cash because they have to every day they have to watch see a doctor, every patient they see, and they have to actually manage those fund. সো আমাদেরকে এই ইকোসিস্টেমগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে যেখানে হিউজ ক্যাশ ফ্লো আছে, এবং এই ক্যাশ ফ্লোকে কিভাবে আমরা আমাদের যে আমরা যেটাকে বলি যে আমাদের ইন্টারনাল ইকোনমি, এই ইকোনমিটাকে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। সো ফ্রম আওয়ার পার্সপেক্টিভ উই সি ইটস এ 30 বিলিয়ন total market size of a digital bank which can immensely export. Now that there are some critical questions. I was talking about opportunity, but there are also critical questions we need to think how we can make it for overcome this solution. So এখানে আমাদের সবচেয়ে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন ডিজিটাল ব্যাংককে সাইজিং করতে চাচ্ছি বা আনলক করতে চাচ্ছি, এই জায়গাটায় যে স্পেসগুলো আছে, এই স্পেসগুলোতে গভর্নমেন্টের লেভেল থেকে, রেগুলেশনের জায়গা থেকে আমরা দেখছি মাঝে মাঝে গাইডলাইন আসছে বা মাঝে মাঝে পলিসিজ আসছে, বাট এখানে একটা প্রপার স্ট্রাকচার্ড অ্যাপ্রোচ দরকার, যেটা অন্য মার্কেটগুলোতে হয়েছে। সেই অ্যাপ্রোচটা অবশ্যই এই এসএমই এবং ওমেন এন্টারপ্রেনার্সদের গ্যাপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা, অথবা আমরা কি অন্য কোনো মডেল অ্যাপ্রোচ করবো কিনা, অন্য মার্কেট থেকে লার্নিং নিব কিনা, অথবা আমাদের স্টার্ট আপগুলোকে কিভাবে ইনক্লুশনের মধ্যে নিয়ে আসবো, এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট থট প্রভোকিং হয়ে থাকবে যদি আমরা চিন্তা করতে চাই। নাও হোয়াট উইল বি দ্য সলিউশন?
Now, going forward, future banking actually is all about human-like, connected, and empowering. So what is human-like? These days, we are already accustomed with AI services and AI-enabled capabilities. So আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে how we can enable conversational guidance, conversational services, which will actually connect the customers and actually empower them. So there should be frictionless, seamless ecosystem. That's how we will be able to explore these capabilities. And as I was saying, I just give you, or I think you, most of you have seen in other markets also, even street sellers, আমরা দেখেছি যে তারা একটা আহ, ডাব বিক্রি করছে, সেখানে আপনি পেমেন্ট করতে পারছেন কিউআর কোডের মাধ্যমে, রাইট? সো এখানে ইন্টারঅপারেবিলিটির একটা ইস্যু আছে, লো কস্ট অ্যাকসেপ্টেন্স আছে। আমি আমার একটা প্রোডাক্টের কথা আপনাদেরকে বলতে চাই। উইং ব্যাংকে থাকা অবস্থায় আমরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আসলো যে বিডি কিউআর এর মতো ওদের দেশেও কেএইচ কিউআর আছে, মানে ইউনিফাইড কিউআর পেমেন্ট সিস্টেম। সো এটাকে কিভাবে এম্পাওয়ার করতে হবে? সো উই কেম আপ উইথ এ প্রোডাক্ট অনলি, যে আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু এটাকে একটা নিউ প্রোডাক্ট, সো গভর্নমেন্ট first 2 years there was no payment transactional fee for the consumers and also the bank. বাট এটা এম্পাওয়ার করছি কিভাবে? আমরা যখন সে পেমেন্টটা তার অ্যাকাউন্টে নিয়েছে এসএমই, তাকে আমরা এডিশনাল একটা ডিপোজিট প্রোডাক্ট, এডিশনাল একটি ফাইন্যান্সিং প্রোডাক্ট আমরা তাদেরকে অফার করেছি। সো হিয়ার উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট প্রোডাক্ট ফ্রম এ নিশ অ্যাসপেক্ট, যে তার ডে টু ডে অপারেশন। আমি একটা ওমেন ওন্ড এসএমইর কথা বলতে পারি, যারা অনলাইনে শাড়ি বিক্রি করে, আপনারা দেখেছেন তারা কিভাবে ফান্ড ম্যানেজ করে। তারা নিজেরা ম্যানেজ করে তারা প্রোডাক্টটা আনে, তারপরে বিক্রি করে, তারপরে তারা টাকাটা পাঠায়। এখানে কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি আছে, যেখানে আমাদের এই যে দুটো সেক্টর স্পেসিফিক্যালি আমি যদি বলি, আমাদের যে ক্লোদিং, মানে আমাদের লোকাল যে শাড়ি এবং আমাদের যে টাঙ্গাইলের তাঁত থেকে শুরু করে ইমেন্স অপরচুনিটি আছে। এর সাথে এডিশন হয়েছে আমাদের সাভারের ভাকুরতা নামে একটা গ্রাম আছে, যেখানে আপনার অর্নামেন্টস তৈরি হয়। এবং ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো চাইনিজ আর কামিং দেয়ার অ্যান্ড ইনভেস্টিং অন দ্যাট মার্কেট। তারা এখান থেকে প্রতি মাসে প্রোডাক্ট সোর্স করে নিয়ে যাচ্ছে চায়নায় সেল করার জন্য, ওয়ার আমাদের লোকাল মার্কেট, লোকাল ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট বিং এবল টু সাপোর্ট দেম। সো উই রিলেটেড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট যে এই এসএমই গুলোকে আমরা কিভাবে সার্ভ করব, কিভাবে তাদেরকে আমাদের প্রপার চ্যানেলের মধ্যে নিয়ে আসবো, ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে নিয়ে আসবো, এবং তাদেরকে কিভাবে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে কনসিডার করব। নাও, ওয়ান অফ দি কি অ্যাসপেক্ট উই নিড টু থিঙ্ক, যে ডিজিটাল ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে আমাদের এখন কাস্টমারদের হাতে স্মার্টফোন নেই, এবং সেখানে বাই নাও পে লেটার ক্যান বি এ ওয়ান্ডারফুল থিং। রিসেন্টলি বিটিআরসি হ্যাজ অ্যালাউড ডিভাইস লকিং ক্যাপাবিলিটিস, যেটাতে কাস্টমারকে আপনি যদি 12 মাসের একটা ডিভাইস ফাইন্যান্সিং করেন, যদি কোনো কারণে কাস্টমার আপনাকে পেমেন্ট না করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি হ্যান্ডসেট লক করে দিতে পারেন। এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ অলসো, আই এম গ্ল্যাড টু শেয়ার, তারাও একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে হ্যান্ডসেট ফাইন্যান্সিং এর উপরে। এবং এই হ্যান্ডসেট ফাইন্যান্সিং এর উপরে বিএনপিএল এর মাধ্যমে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি tap in more smartphone users, and this actually can help them to get more support. And through the data you can do the data scoring, the credit scoring, and you can also ensure the cyber security and different kind of open API based ecosystem that can serve the whole operations. স্টার্টআপদের জন্য সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা হচ্ছে, বা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যারা কাজ করছেন, এখানে কিন্তু এমবেডেড ফাইন্যান্সিং এবং সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভে ইউ ক্যান ডু ওয়ান্ডার্স। সো দ্যার আর সো মেনি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস ক্যান বি ইনোভেটেড অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড থ্রু দিস ইকোসিস্টেম। Now, I was talking about so many times cyber security, because in digital bank, this is the most important thing. Trust me. This is actually like a guardrail. If you cannot have this in your own ecosystem, in your policy, in your government, then we will not be able to achieve anything. এবং যেখানে আমাদের ট্রেডিশনাল সিস্টেম থেকেই হাজার হাজার কোটি টাকা সিফন্ড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে যদি এই গার্ডরেলগুলো প্রপারলি না থাকে, তাহলে কিন্তু উই উইল ফেস অ্যানাদার ডিজাস্টার। সো বিফোর জাম্পিং ইনটু দিস ইকোসিস্টেম, উই নিড টু ক্লিয়ারলি ফোকাস যে আমাদের পিপল, প্রসেস, টেক এবং রিকভারি মেকানিজম, হাউ উই আর এনশিওরিং দিস। এবং we have to have the top-notch ecosystem for serving this cyber security. We need to have red tape ecosystem, যারা উইদিন দ্য কোম্পানি থাকবে, গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে থাকবে, পলিসির জায়গা থেকে থাকবে। অ্যান্ড আই উড হাম্বলি রিকোয়েস্ট, সেন্ট্রাল ব্যাংক শুড হ্যাভ দেয়ার ওন সেপারেট red tape team
to only monitor this on a regular basis, that whether there is any kind of challenges happening or any kind of fraudulent activities happening across these ecosystems. Going forward, as I was saying, there are opportunities and there are crossroads. And how to overcome that opportunity? We need to think about how these challenges, those crossroads, we can overcome. One of the key aspects I missed, which is consumer experience, CX. This consumer experience is so important. আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি, আমি কোনো ব্যাংকের নাম নিব না, জাস্ট আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য বলছি, ব্যাংকগুলো সব অ্যাপ তৈরি করেছে, কিন্তু অ্যাপের যে জার্নিগুলো তৈরি করেছে সেখানে কিছু কিছু লিমিটেড ব্যাংক ছাড়া তারা কিন্তু কনজিউমারের জার্নিটা ওইভাবে ডিজাইন করতে পারেনি। ফলে হয়েছে অনেক কাস্টমারই কিন্তু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপটা ইউজ করতে চাচ্ছে না। কারণ হচ্ছে আমরা যখন বলি এটাকে বিহেভিয়ারিয়াল সায়েন্স, মানুষের বিহেভিয়ারাল সায়েন্স হচ্ছে আমি যদি সেটার সাথে স্বভাবজাত সহজাতভাবে বা স্বভাবগতভাবে ওটার সাথে অ্যাকাস্টম না হই, আমি যদি সহজ না মনে করি, তাহলে আমি ওই জিনিসটা ইউজ করি না। যেমন বিকাশ কিন্তু আমাদেরকে লাইফস্টাইল ইজি করেছে। বিকাশের যে বিএনপিএল, যে লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটা ন্যানো লোন দিচ্ছে সিটি ব্যাংকের সাথে, সেই জার্নিতে কিন্তু কাস্টমাররা অ্যাকাস্টমড হয়েছে, তাদের কাছে ইজি মনে হয়েছে জার্নিটা, সেই জন্যই কিন্তু তারা সার্ভিসটা নিয়েছে। সো আমাদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের জন্য সাইবার সিকিউরিটি, প্রোডাক্ট পজিশনিং এবং ডেফিনেটলি কমপ্লেক্স যে কনজিউমার এক্সপিরিয়েন্স, দিজ আর দ্য থিংস উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। ফাইনালি, my last slide will be the success of digital banking is not about যে আমরা কি নতুন করে কতগুলো লাইসেন্স দিচ্ছি অথবা কতগুলো মোবাইল অ্যাপ বানাচ্ছি। সাকসেস অফ ডিজিটাল ব্যাংকিং ডিপেন্ডস অন নীলফামারীর কোনো ফার্মার কি লোন পাচ্ছে কিনা, খুলনার কোনো ওমেন এসএমই সে ফাইন্যান্সিং পাচ্ছে কিনা, ঢাকার কোনো ফ্রিল্যান্সার সে পেমেন্ট পাচ্ছে কিনা দেশের বাইরে থেকে ইজ ইজ উইদিন ফিউ সেকেন্ডস, কোনো মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার কি ট্রাস্ট করতে পারছে কিনা। সো আলটিমেটলি এই ইকোসিস্টেমটা যদি আমি সার্ভ করতে পারি উইথ ট্রাস্ট, অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট, দেন অনলি আওয়ার ইনিশিয়েটিভ টুয়ার্ডস ডিজিটাল ব্যাংক উইল অ্যাচিভ ইটস সাকসেস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। Thank you very much, Mr. Sanjit Hussain, for a beautiful and a very detailed opportunity which lies for Bangladesh on the digital economy and connectivity. আমরা সাধুবাদ জানাই, আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি অলরেডি অনলাইনে জয়েন করেছেন। আমরা এখন ডিসকাশনদের মাঝে চলে যাব। আমি প্রথম প্রশ্ন রাখছি বিটল সাইবার সিকিউরিটি লিমিটেডের কো ফাউন্ডার এবং চিফ সাইবার অপারেশন অফিসার জনাব শাহী মির্জা, সিআইএসএসপি। সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্মগুলো তাৎক্ষণিক কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে এবং আমাদের কি সে ধরনের সক্ষমতা আছে? প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ডিসিসিআই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইভেন্ট ক্রিয়েট করছে বর্তমান সময়ের জন্য এবং রাইট টাইম। সো প্রথম যে প্রশ্নটা যে ডিজিটাল ব্যাংকিং, রাইট, এখন যদি আমরা প্রথমে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো গিয়ে ব্যাংক হলো ট্রাস্ট, ঠিক না? ডিজিটাল ব্যাংকের প্রথম সমস্যাটা হয়ে গেছে, যেটা এই কিছুক্ষণ আগে কিনোটে আসছে, সেটা হলো গিয়ে ডিজিটাল ব্যাংকিং ওই ট্রাস্ট আসলে অ্যাডপ্ট করতে পারে নাই সাইবার সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড থেকে, ঠিক না? যেমন যদি আমরা এইভাবে আসি যে আমি যদি দেখি যে আমি ব্যাংকে টাকা স্লিপ দিয়ে রাখতেছি অ্যান্ড দেন চেক দিয়ে তুলতেছি, রাইট, কিন্তু আমার ফোনটা পকেটে, আমি সেই ফোন টাচই করি না কিন্তু টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেছে। সো আলটিমেটলি এই ট্রাস্টটা যখন চলে যায়, এখন ডিজিটাল ব্যাংকটাকে অ্যাডপ্ট করার সময় সাইবার সিকিউরিটি অ্যাডপ্ট তো করতেই হবে, রাইট, আমাদের টাকাটাকে বাঁচাতে হবে। সো এই অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করার যে একটা দ্রুত, আমরা সবসময় চাই মার্কেটের সাথে কম্পিটিশন করতে, যেন আমি দ্রুত অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে আসি। এই অ্যাডপশনটা করার সময় কিছু কিছু মিস্টেক হয়ে যেতে পারে, ঠিক না? তো এই অ্যাডপ্ট করতে গিয়ে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো গিয়ে যে যদি সবার ফোন, সবার যে ফোন, মোবাইল ফোন, সবার ফোন তো যারা হলো এমএফএস বলেন বা যেগুলো আছে, তাদের যে ফোন সেটা তো আর আমাদের সবারটা হাই এন্ড হয় না, ঠিক না? খুবই লো কস্ট ফোনের ভিতরেই এই ডিজিটাল ব্যাংকিংটা তারা করা করা শুরু করে, এবং শুরু থেকে এটা কম্প্রোমাইজড অবস্থায় থাকতে পারে, কারণ তারা অনেক গেম টেম যা পায় সব ইনস্টল করে।
সো এই ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপগুলো বানানোর সময় বা তৈরি করার সময় এইটা মাথায় রাখা উচিত যে অ্যাপ্লিকেশন নিজেতে এই নিরাপত্তাটা দেয়, ডিপেন্ড ওই ফোনের উপরে করবে না, ওই ইউজার উপরে করবে না। সো এটা হলো প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো আমি যদি বলি, এজেন্ট ব্যাংকিং বলে একটা জিনিস আছে, ঠিক না? অনেক দূরে অনেক গ্রামের মধ্যে কেউ একজন আপনার এই ব্যাংকের অংশ অংশ হিসেবে কাজ করতেছে। তার যে কম্পিউটারটা, তার কম্পিউটার কি সেম ধরনের সিকিউরিটি, ধরেন যেটাকে বলি ইডিআর বা অন্য যে কোনো কিছু, সেটা কি সেখানে সেম সিকিউরিটি এমপ্লয় করা হয়েছে? হয় না। প্লাস হলো তাকে অ্যাওয়ারনেস ট্রেনিংটাও দেওয়া দরকার। সো আমরা এনাবল করতেছি, কিন্তু এনাবলের সাথে যে নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার সেটাও কি আমরা এক্সপান্ড করতেছি কিনা, সেদিকেও আর কি আমাদের খেয়াল রাখা দরকার। অন্যদিকে ডিজিটাল ব্যাংকিং বা অন্য ক্ষেত্রে যে পলিসি এবং যে সকল রেগুলেটরি বডি আছেন, তাদেরও আসলে একটা ইউনিফাইড আইডিয়াতে আসা উচিত। কারণ কন্টিনিউয়াসলি আমরা একটা কম্পিটিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কি কম্পিটিশন হচ্ছে? আমরা আইডিয়া আসতেছে, আমাদের ইউজারদের জন্য আমরা নতুন নতুন ফিচার নিয়ে আসতেছি। ওই ফিচারের সাথে এমন কোনো কিছু যাচ্ছে কিনা যেটা অ্যাবিউজ করা যায়, ঠিক না? অ্যাবিউজের একটা ব্যাপার থাকে এটার সাথে। এখন অ্যাবিউজ যদি করে ফেলে তাহলে আমরা কি করব? সো আগে থেকে আসলে অ্যাজাম করা যে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ওইটার একটা লিস্ট নিয়ে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক তো আমাদের গাইডলাইন পলিসি দিতেছেন। সো এটা কিন্তু আমার প্র্যাকটিক্যাল, মানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, যে এটার সাথে যদি আইসিটি ডিভিশন, ওনারা তো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আর্কিটেকচার বা ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করবেন। সো ব্যাংক হলো গিয়ে তো রাষ্ট্রের ভিতরে একটা এলিমেন্ট, রাইট? ফিনান্স, সো সকল ফিনান্স এবং আইসিটি ডিপার্টমেন্ট মিলে যদি একটা ইউনিফাইড সাইবার সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে পারেন, তাহলে আমার যেটা মনে হয় প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি ভার্টিক্যালে ঠিক যে রকম প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেম ফিক্স করতে গিয়ে অটোমেটিক্যালি আমাদের ফিনান্স এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সিকিউরিটি ডিজাইনটা আছে সেটাও কন্টিনিউয়াসলি এনরিচ হতে থাকবে, রাইট? আচ্ছা, এরপর আরেকটা বিষয় হলো গিয়ে কমপ্লায়েন্স। ডিজিটাল ব্যাংকিং কে এনাবল করতে গিয়ে আমরা অনেক ধরনের কমপ্লায়েন্স বা সার্টিফিকেশন নিয়ে থাকি। সো যেটা হয় যে আমরা এখন একটা জিনিস হয়ে যায় যে যখনই আমরা বিভিন্ন জায়গাতে কথা বলতে যাই যে এই যে ব্যাংকিং সফটওয়্যারটা আমরা রিলিজ করতে যাচ্ছি এত বিশাল এক জনগোষ্ঠীর সামনে, সেটা সেটা যে নিরাপত্তা সেটা যে নিরাপত্তা দিচ্ছে, এটা এশিওর কে করতেছে? কমপ্লায়েন্ট। দিস অ্যাপ্লিকেশন ইজ কমপ্লায়েন্ট টু সাম থিংস লাইক পিসিআই ডিএসএস এন্ড আদার, রাইট? সো সার্টিফিকেশন বা এই কমপ্লায়েন্সটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করি? সেটব্যাক হয়ে যাই, আমরা ফ্রি হয়ে যাই। কিন্তু দেখেন আমরা যে কে নোটের ভিতরে কিন্তু চমৎকার চমৎকার বিষয়গুলো আসছে, যেমন ফ্রড, স্ক্যাম যারা করে তারা কন্টিনিউয়াস লার্ন করে, এবং লার্নিং করার জন্য, এই লার্নিংটা করার জন্য তাদের একটা বিরাট বেনিফিট হলো গিয়ে দেখবেন ক্রিমিনালরা খুব দ্রুত শিখতে পারার একটা হলো গিয়ে যে তারা সবসময় খুব নিজেদের মধ্যে খুব খোঁজ খবর রাখে, ঠিক না? এখন তারা যে ফ্রডিংটা করতেছে, এমন তো হয় না যে সব ইনস্টিটিউটে একই ফ্রডিং হয়, ঠিক না? একটা ধরেন এক্স ওয়াই জেড একটা ইনস্টিটিউটে একটা ইনসিডেন্ট ঘটলো, উনি এটা সলভ করলেন। এখন উনি কিভাবে সলভ করলেন এটা কি আমরা শেয়ার করি কারো কাছে? সেরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আসলে নাই, সেই প্ল্যাটফর্মটা নাই। সো এরকম ইনসিডেন্ট কিন্তু আমাদের পরবর্তী আরেকটা আরেকটা ব্যাংকেও ঘটতে পারে। এই যে একটা প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা যদি যায়, সেটা যেভাবেই হোক, বিডি সার্টের মধ্যে হোক বা বাংলাদেশ ব্যাংক সার্টের মধ্যে হোক, এর কারণে যেটা হইতো সেটা হলো যেটাকে বলেন সক্ষমতা বিল্ড করা। এই সক্ষমতা বিল্ড হওয়াটা শুরু হইতো। পাশাপাশি আমাদের আমরা তো গিয়ে আমাদের যারা জনসাধারণ আছে তাদেরকে প্রত্যেকে ট্রেনিংটা দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তো এই ট্রেনিংটা না দেওয়ার পাশ যদি এমন করা যায় অ্যাপের সাথে এমন কোনো কিছু রাখা যেটা হলো গিয়ে মাঝে মাঝে সে জার্নি দিয়ে নিয়ে যাবে, যে এই ফিচারটা আসার কারণে আপনি এগুলো ফলো করবেন, সময়ের সাথে সাথে ওনারাও আপডেট হবে। জানি সবাই এটা হবে না। আর এজেন্ট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আমাদের সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস প্লাস হলো গিয়ে তাদেরকেও ওই ডিজিটাল নিরাপত্তার বলয়ের ভিতরে আনা যায় কিনা সেটা বিষয়ে পলিসি এবং গাইডলাইন যদি প্রোভাইড করা যায়। আর সব সময় আসলে নিজের নিরাপত্তাকে প্রশ্ন করতে হবে, কারণ আমি যেটা বললাম, আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, সাইবার ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে জানি যে এই সমস্যাটা হতে যাচ্ছে। এই যে থ্রেট, এই ইন্টেলটা শেয়ার করার একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের এখনই প্রয়োজন। ধন্যবাদ।
অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওমেগা এক্সিমের পরিচালক জনাব রেজওয়ান আলীকে। রপ্তানি বাণিজ্যে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর ব্যবহারের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার দিকটা কতটা কার্যকর হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং। আমি এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে প্রায় অলমোস্ট 30 বছর ধরে জড়িত। এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং বলেন, যে কোনো ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ এখন পর্যন্ত হয়েছে বাংলাদেশে, সব সংস্থার সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আহ, রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে যেটা হলো যে আমাদের প্রথম যেটা, আমি যে ব্যাংকিংয়ের সাইডে যদি আসি, আমরা এখনো যে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আমাদের এক্সপোর্ট নিয়ে কাজ করি, বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে আমাদের যে ইনভলভমেন্টগুলা, সেখানে এখন আমরা খুব ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে হ্যান্ডেল করছি। আমি যদি বলি আপনার বিভিন্ন রকম আপনার এলসি ওপেনিং বলেন, আপনার যে কোনো ব্যাংকের সাথে রেগুলার যে আমাদের এক্সপোর্টের সাথে রিলেটেড যে কোনো জিনিসে, এখন আমি দেখেছি যে আহ, কিছু অল্প কিছু ব্যাংকের ইনিশিয়েটিভ ছাড়া কিন্তু ওভারঅল কিন্তু ওই ফ্যাসিলিটিসগুলি এখনো কোনো আমরা এক্সপোর্টার লেভেলে যারা আছে তারা কিন্তু ওই এক্সেসগুলি পাচ্ছে না। কথার কথা, আমি একটা আজকে এলসি খুলবো, সেই এলসিটা আমি ড্রাফট পাঠাচ্ছি, ড্রাফটটা অ্যাপ্রুভ হয়ে আসছে, তারপর এলসি আমি ট্রান্সমিটের জন্য বলছি। এই পুরো জিনিসটা পুরোটাই কিন্তু ডিজিটাইজ করার জন্য হ্যাঁ, খুব একটা কঠিন কিন্তু কাজ না। হ্যাঁ, আমি যখন ব্যাঙ্কগুলোর সাথে কাজ করি ফাইন্যান্সিয়াল, আমার এখানে কিছু সিনিয়র আছে, অনেকের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। গুটি কয়েক ব্যাংক ছাড়া সবাই এই এই ডিজিটাল ব্যাংকিং নিয়ে অথবা ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কথা বলছে। বিগেস্ট যে প্রবলেমটা দেখি, আহ, আমরা হাই লেভেলে কথা বলি, বিভিন্ন লাইসেন্স ইস্যু করি, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে লাইসেন্স দিচ্ছি, ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে যে এই লাইসেন্সগুলি প্রপার ইউটিলাইজ করছে খুব গুটি কয়েকটা, টপ কয়টা অর্গানাইজেশন ছাড়া কিন্তু প্রপার ইউটিলাইজেশন নেই। আমার বিভিন্ন ব্যাংকের বোর্ডের সাথেও কাজ করা হয়েছে। তো দেখা গেছে যে ইন্টেনশন সবারই আছে, প্রতিটা অর্গানাইজেশন চাচ্ছে আহ, পুরা সব কিছু প্রসেসগুলোকে অটোমেট করা, কাস্টমারদেরকে সার্ভিস দেওয়া, এল ক্লায়েন্টদের কাছে কিভাবে ডিজিটাল ফ্যাসিলিটিস দেওয়া যায়। বাট এক্সিকিউশনে যে যখন যে বাজেটটা দাঁড়াচ্ছে, একটা একটা সুন্দর জিনিস যে ইমপ্লিমেন্ট করতে যে বাজেটটা দাঁড়াচ্ছে, সেখানেই যে ইনভেস্টররা পিছায় যাচ্ছে একটা সময়। যে প্রথম দিকে যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করে, দেখা যায় যে ঘুরে ফিরে প্রথম 5-10টা কোম্পানি ছাড়া সবাই এই ব্যাপারটা থেকে পিছায় যাচ্ছে। এটা পিছায় যাওয়াতে যেটা হয়েছে যে উম, এই ফ্যাসিলিটিসগুলি কিন্তু আদার মানে লাইসেন্স থাকার পর, ইন্টেনশন থাকার পরে কিন্তু সুবিধাগুলি কিন্তু আমরা এক্সপোর্টাররা অথবা যে কোনো ক্লায়েন্টরা কিন্তু পাচ্ছে না। আমরা বিকাশের গল্প বলি, আমরা আরো কিছু এমএফএস কথা বলি, লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে অনেকের কাছেই, বাট এটা মানুষের কাছে একদম সব লেভেলে পৌঁছাইতেছে কিন্তু 2-3টা অর্গানাইজেশন। ভাইয়া একটা কথা বলছিল, সাইবার সিকিউরিটি, এটাও একটা ইস্যু। আমরা যাই করতে যাব, যে কোনো এক্সপোর্টের সাথে হোক আর নর্মাল যে কোনো কিছু হয়, হ্যাঁ কিছু সার্টেন জিনিসে যে ইনভেস্টমেন্টগুলি দরকার, সেই ইনিশিয়েটিভগুলি, সেন্ট্রাল ব্যাংকের আগায় আসা, পলিসিগত যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে, তার থেকে বড় কথা হলো কোনো একটা যখন ফ্রড কোনো ইনসিডেন্ট যখন হচ্ছে, এইটা তারপর আমাদের এখানে দেখলাম যে আমাদের আরো কিছু সংস্থা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ যাদের কাছে আমরা যখন বাংলাদেশ ব্যাংক হোক অথবা প্রশাসনের হোক, যখন কমপ্লেনগুলি যায়, এই কমপ্লেনগুলোকে যদি ঠিকমতো অ্যাড্রেস করে তখনই মানুষের কনফিডেন্স বাড়বে। আজকে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 10,000 টাকা কেউ ফ্রড করে নিয়ে চলে গেল, আমি যে রিপোর্ট করলাম, রিপোর্ট করার পর যদি অ্যাকশনগুলি না হয়, তাহলে কিন্তু মানুষকে কিন্তু আমরা এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আনতে পারছি না। তো সবকিছু মিলায় আমি যদি যদি স্পেসিফিক টু দি এক্সপোর্ট যদি বলি, দের ইজ এ নিড ফর অল দ্য এক্সপোর্টার্স, এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই ব্যাংকের সাথে যে কানেকশনটা, তারপর আপনার যে কোনো বাকি যে সংস্থাগুলি আছে, এই পুরো জিনিসটার মধ্যে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসলে ডেফিনেটলি এটার আউটপুট, এটার আপনার টাইম সেভিংস থেকে শুরু করে ক্ল্যারিটি, ট্রান্সপারেন্সি, সব কিছু যদি আনতে চায়, সরকার যদি সব কিছু মনিটর করতে চায়, দিস ইজ মাস্ট। আমি আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট অ্যাড করি, যেমন ব্লক চেইন নিয়ে মাঝখানে অনেক কথা হয়েছিল। হ্যাঁ, আমার কিছু কিছু বাংলাদেশে কিছু কিছু ইনস্টিটিউট ব্লক চেইন নিয়ে কাজ শুরু করে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং, যেখানে যদি আমি একটা প্রতিটা
কাস্টমার, তারপর যে লোন ইস্যু করছে, যতগুলো সংস্থা আছে, আমার যত সাপ্লায়ার, এদের সবাইকে যদি আমি একটা ব্লক চেইন প্ল্যাটফর্মে যদি নিয়ে আসি, যে ট্রান্সপারেন্সিটা আসবে, সেটাতে মানে দ্য কান্ট্রি ক্যান গো টু দ্য নেক্সট লেভেল। বাট আমি আবার বলছি যে আমরা যত কিছু নিয়ে কথা বলি, কোথায় জানি যে ঘুরে ফিরে সে কয়েকটা সংস্থা, কয়েকটা টপ অর্গানাইজেশনের মধ্যে আমরা আটকে যাই, ইভেন দো গভর্নমেন্ট থেকে চাচ্ছে, লাইসেন্স ইস্যু হচ্ছে, সবই হচ্ছে। সো এই জায়গাগুলো থেকে আসলে সবাই মিলে এক্সপ্লোর করে গ্যাপগুলি ফাইন্ড আউট করে ওগুলোকে অ্যাড্রেস ইমিডিয়েটলি যদি আমরা না করি, তাহলে আমাদের ডিসকাশন পর্যায়ে রয়ে যাবে। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ জনাব রেজওয়ান আলীকে। এখন আমন্ত্রণ জানাতে চাই সিটি ব্যাংক পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার জনাব কাজী আজিজুর রহমানকে। প্রথাগত ব্যাংকিং থেকে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর রূপান্তরের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। আমি ডিসিসিআইকে দিব। আমি বলতেছিলাম বাইরে বসে যে এরকম একটা টপিকস যেটা আসলে নট অনলি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো, অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আউটসে যারা বিজনেস করে বা যারা সার্ভিস প্রোভাইড করে, সবাই এটা নিয়ে কথা বলছে। আমি আপনার ওখানে যাওয়ার আগে আমি সবাই আসলে কিভাবে হবে কি আছে এটা বলছে, আমি একটুখানি অপরচুনিটি সাইডটা বলি। আমাদের দুইটা এক্সাম্পল আছে, দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে তারপর আমি বলবো ওইটার সাথে যে কি পরিমাণ অপরচুনিটি এই কান্ট্রিতে ডিজিটালি আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের 65%, 60 to 65% কাস্টমার ব্যাংকিং করে, ব্যাংকে ব্যাংকিং করে। 35 to 40% কাস্টমার যারা মানি তাদের সাথে রাখে। কিভাবে রাখে? হয় তার ঘরে রাখে, বাসের মধ্যে রাখে, ঘরে সামহাও তারা কোনো চ্যানেলে যায় না। আপনি চিন্তা করেন 35 to 40% মানুষ মানি ভলিউমটা কি। আমরা যদি 20 কোটি লোক চিন্তা করি, তার 30-40% 4 to 5 কোরের বেশি, তাই না? 40 ইজ এ সামহায়ার। আমি এক্সাম্পলের সাথে একটা বলি। ফার্স্টে আমরা আমরা বিকাশের সাথে যখন ন্যানো লোনটা করা চিন্তা করলাম আজ থেকে অ্যারাউন্ড 5 ইয়ার অ্যাগো, আমাদের ফার্স্ট থট ছিল যে আমাদের এই লোনটা, উনি বলতেছিলেন যে কারণ বাজারে সবজি বিক্রি, আমাদের আসলেই এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করার ফার্স্ট থট ছিল যে আমরা স্ট্রিটে যারা বিজনেস করে ওরা সকালে লোন নেয়, ওরা বিকালে লোন শোধ করে। সো সকালে সে বাজার থেকে কিনে এনে সারাদিন বিক্রি করে আবার টাকাটা দিয়ে দেয়। সো এটা হুন্ডিওয়ালা, হুন্ডি বলবো না, মহাজনদের পাল্লায় পড়ে ওরাই। আমাদের সাপোর্ট ওদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা ছোট লোন চিন্তা করি, যে ন্যানো লোন। ইট ওয়াজ স্টার্টেড, উই স্টার্টেড উইথ 5,000 টাকা। এইটার যে এক্সপিরিয়েন্স, এই এক্সপিরিয়েন্সে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ মার্কেট ইজ রেডি ফর ডিজিটাল, এনিথিং ডিজিটাল। কিভাবে সম্ভব হলো? আমরা এই পর্যন্ত প্রায় 2 মিলিয়নের উপরে কাস্টমার এসে। ইন্টারেস্টিং থিং, এই কাস্টমারগুলোকে আমরা চিনিও না, আমরা জানিও না। তার কেওয়াইসি, আমরা লোন দেওয়ার আগে এত কিছু চিন্তা করি, এটার ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে জাস্ট স্কোরিং ইঞ্জিন, তার বিহেভিয়ারের উপরে বেস করে আমরা তাকে একটা অ্যামাউন্ট বলি। এবং দেখা যায় যে এইটার, যেমন উনি বলতেছিল বিলো 2%, এটা 0.85 থেকে 1.4-এর মধ্যে এনপিএলটা মুভ করে। সো কেউ কিন্তু তাকে গিয়ে প্রেস করছে না টাকা দেওয়ার জন্য, সে তার জন্য নিচ্ছে, সে তার জন্য জমা আবার দিয়ে দিচ্ছে। এটার আউটস্ট্যান্ডিং প্রায় 3,400 কোটি টাকার মতো নাও। আমরা লেন্ড করছি, কত কোটি হবে এই হিসেবে? 20,000 কোটির উপরে আমরা লেন্ড করছি এদের মধ্যে, 2 মিলিয়ন কাস্টমার। বাট আমাদের এখন আউটস্ট্যান্ডিং অ্যারাউন্ড 3,400 কোরের মতো। দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আমরা একটা এনজিওর সাথে কাজ করছি এগ্রি লোন ডিজিটালি দেওয়ার জন্য। আচ্ছা,
এই এনজিও আসলে ওনাদের প্রায় 500,000, 5 লাখ কাস্টমারের মতো আছে, নট কাস্টমার, ফার্মার। এবং এই 5 লাখ ফার্মার, এরা শুধুমাত্র সিজনাল লোন নেয় না। আমি ধান করব, আমি ধানের বীজ কিনি ধানের চাষ করার জন্য। আমি ভুট্টা করবো, আমি ভুট্টার টাইমের জন্য নেই। ইটস এ 2 to 3 মান্থসের লোন। এবং ওই এনজিওর আবার 50,000-এর মতো শপ আছে, ডিস্ট্রিবিউটারিং শপ। মিনস এই 5 লাখ কাস্টমার ওই পয়েন্টগুলোর থেকেই তাদের বীজ, সার যা লাগবে ওইখান থেকে বাই করতে হয়। তো দে ওয়ার গিভিং লোন ম্যানুয়ালি, একদম 100% ম্যানুয়াল। আমরা ওনাদের কাছে একটা প্রপোজাল নিয়ে গেলাম যে পাইলট করব আমরা আমাদের এই ন্যানোর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। এখন এটার মধ্যে আমরা কি করলাম, বেসিক্যালি ওনাদের কন্ডিশন হচ্ছে লোনের 50% ওই দোকান থেকে জিনিস কিনতে হবে, অ্যান্ড 50% ইউ ক্যান গিভ টু দ্য ফার্মার। আমরা ওটা লঞ্চ করছি এবং বিলিভ মি, দ্যাটস অলসো ওয়ার্কিং সুপার। আচ্ছা, এই দুটো এক্সাম্পল আমার বলার রিজন হচ্ছে, আমরা সিটি ব্যাংকের সাইড থেকে, আমি মোরাললেস সবাই করে আমার ইনভেস্ট করতে চায়। আমি বলবো ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড টেলকো যে পরিমাণ টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করছে এবং যে পরিমাণ রেডি ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি সবার জন্য বলবো না, যারা যেভাবে ডিল করে থাকে, 100% রেডি টু গো ডিজিটাল অ্যাক্রস বাংলাদেশ। এটার জন্য অর্গানাইজেশন, বোর্ড অ্যালাইন্ড। আমাদের প্রবলেম কি? আমাদের প্রবলেম হচ্ছে রেগুলেটর সাপোর্ট অ্যান্ড পলিসি সাপোর্ট। আমরা অনেক টাইপের কথা বলতে পারি। আমরা বলতে পারি সাইবার প্রবলেম, আমরা বলতে পারি অ্যাপ্লিকেশন এইভাবে হবে, আমরা বলতে পারি ডেভেলপমেন্ট এইভাবে। দোজ আর টার্সিয়ারি পার্ট। ওগুলো অর্গানাইজেশন তার সাথেই সে করবে। সে যদি না করে তাহলে বিপদ তার, তাই না? এটা আসলে অতটুক ম্যাচুরিটি যারা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট কিছুটা হইলেও আছে, কম আর বেশি বাট আছে। বাট আমাদের মেইন গ্যাপটা হচ্ছে পলিসি লেভেল সাপোর্ট। আমি আমার আমার ব্যাংক থেকে বলি, আমার ব্যাংক, আমাদের 61 ট্র্যাডিশনাল ব্যাংক আছে। তারপরে আরিফ ভাই জানেন, উনি আইডিএলসিতে ছিলেন, ওনাদের আছেন রাইট। সো প্রবলেম দেখেন, আমরা, আমাকে প্লিজ আপনি কোনো করবেন না, আমি জাস্ট বলার জন্য বলছি, যেহেতু উনি সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আছেন, উনি ইডি সাহেব। না না, ঢাকা চেম্বারের প্ল্যাটফর্মে কথা বলা যায়, অসুবিধা নেই, আপনি বলতে পারেন প্লিজ। আচ্ছা, আমি একটু বলি। আমরা ডিজিটাল ব্যাংক করার জন্য আমরা লাইসেন্স দিচ্ছি, রাইট? আমাদের একটা অনেক দিনের চাওয়া ছিল, ডিজিটালি যেতে গেলে আমাদের একটা ক্রেডিট ব্যুরো থাকা উচিত। ইটস ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। আমরা ক্রেডিট ব্যুরো অনেক বছর শুনছি, এখন আমরা এলওআই পাইছি। আমাদের ব্যাংকও ওয়ান অফ দ্য অ্যাওয়ার্ডি। সো একটা জায়গায় আমরা আসছি, ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স দিচ্ছি, নিউ অর্গানাইজেশন যারা এখন পর্যন্ত রেডি না, ওনাদেরকে টেকনোলজিক্যালি রেডি হইতে হবে, সাইবার ওয়াইজ রেডি হইতে হবে, কাস্টমার হ্যান্ডেলিং এর সিচুয়েশন তাকে জানতে হবে বা বুঝতে হবে, তারপর কিন্তু সে মার্কেটে যাওয়ার জন্য রেডি হবে। আর আমরা কিন্তু ওই পার্টগুলো পার হয়ে আমরা বসে আছি রেডি হয়ে। আমরা কালকে যদি আমাকে বলেন, আমি 6 মাসের মধ্যে ডিজিটালি লঞ্চ করার জন্য রেডি, একদম শিওরলি বলছি। বাট আমার প্রবলেম হচ্ছে, আমি যারা ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিং, ডিজিটাল ব্যাংকিং এর আমাদের কোনো রোডম্যাপ নাই। অনেস্টলি আই এম টেলিং, আমাদের কি করতে পারবো লিখিত কিছু নাই। ব্যাক যখন ফার্স্ট টাইপে, যখন আমরা আজ থেকে 2 or 3 years ago আমাদের ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দিবে, তখন কিন্তু আমরা 10টা ডিজি 10 নামে 10টা ব্যাংক মিলে আমরা লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম। তখন আমাদেরকে বলা হলো যে ইউ গট ব্যাংকিং লাইসেন্স, সো হু ইজ স্টপিং ইউ টু ডু নাও? প্রবলেম ইজ,
আমাদের কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট কিছু নাই, আমরা এই কথা বলছে, পেপার আছে, দ্যাটস ইট। এবং ওই সময় মেজবাবাই ছিলেন, উনিও বহুতবার, আমি বহুতবার কথা বলেছি, সেম। প্রবলেম হচ্ছে নোবডি ইজ স্টপিং মি, বাট মেইন পার্ট ইজ আমাকে অ্যাকাউন্টটা ইকেওয়াইসি দিয়ে খুলতে হবে। ব্যাংকের জন্য ইকেওয়াইসির জন্য বলা আছে তুমি 1,000 টাকার ট্রানজাকশন 30 days 1 month করতে পারবা। নাও 1,000 টাকার 1 লাখ টাকার 1 লাখ টাকার ট্রানজাকশন নিয়ে আপনি কি করে ডিজিটাল ব্যাংকে যাবেন? ইসে ডেবিট ক্রেডিট মিলে 1,000 পার মান্থ। হয়রাস এই সেম ইকেওয়াইসি দিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতেছে এমএফএসরা, তাদের দিচ্ছে 20 লাখ টাকা পার মান্থ। ডিজিটাল ব্যাংকিং এ এটা কয় টাকা হবে আমরা জানি না। এটা খালি আমি এই টাকার এটা বলছি না, আমি জানি না আমি এটা করতে গেলে আমি ফি নিতে পারবো কিনা, আমার নেওয়া উচিত কিনা। আমি জানি না আমাকে এটার সিআইবি নিতে হবে কিনা। আমি জানি না এটার সিআইভি করতে হবে কিনা, বিকজ ওয়েট সিগনেচারের কি হবে, কারণ আমার রেগুলেটরি কোনো কিছু নাই আমার কাছে। আমরা আমাদের মতো করে আমাদের একটা সিটি টাচ প্রোডাক্ট আছে। দিস ইজ অলসো ইন্সপায়ার্ড আস আমাদের ডিজিটাল পাথে যাওয়ার জন্য। বিকজ এই যে যে 3টা 4টা কথা বললাম, প্রত্যেকটা জায়গায় সো গুড রেসপন্স, কাস্টমার আর ওয়েটিং টু হ্যাভ দেয়ার। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা যেতে পারছি না পলিসি লেভেল সাপোর্টের জন্য। আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের শুধুমাত্র পলিসি লেভেল সাপোর্ট দেন, বাকি কাজ আমরা করব। এখানে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনাররা যেভাবে এই বাংলাদেশকে যে জায়গায় নিয়ে আসছে, এই ডিজিটাল পাথটায় শুধুমাত্র যদি ওই সাপোর্ট সাইডটা পাওয়া যায় পলিসি লেভেল, ইট উইল রক। এখানে অপরচুনিটি নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা নাই, অপরচুনিটি নিয়ে কোনো ইফ অ্যান্ড লাট নাই। ওয়ানলি পার্ট ইজ দা আমাদের জানতে হবে আমরা কি করতে ফ্রেমওয়ার্ক। চাই। ওকে, এখন ফার্স্ট যদি আমরা কিন্তু সবসময় অনেক পেস বা অনেক দেরিতে আমরা এই ক্রেডিট ব্যুরো হওয়া উচিত ছিল আমাকে 10 বছর আগে। আমরা যখন ইএফটি, আরটিজিএস, এনপিএসবি করলাম, এই যে শুরু করলাম, ওই সময় এটা হওয়া উচিত ছিল। ওটা যদি হতো আজকে কিন্তু আমরা এইটা নিয়ে কথা বলতাম না যে কিভাবে হবে। আমরা বলতাম তার পরের স্টেপটা, যে এই ডিজিটাল হইছে, এবার এআই দিয়ে তুমি এটাকে ফার্দার মুভ করতে পারো কিনা। আমি মিনিমাম 10 years বিহাইন্ডে আছি। এখন পর্যন্ত আমি বলবো আমরা যদি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে, আপনাকে আরেকটা জিনিস বলি এটার সাথে, সরি আমি আরেকটা এসএমএস নিয়ে কথা বলি। আমাদের একটা মাইক্রো এসএমএস এর একটা উইং আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাইডে। সেম কেস, আমাদের একটা তাকে লোন দিতে হলে আমরা ডিজিটালি এক্সিস্টিং প্রসেসকে অটোমেট করার পরও আমরা 4 থেকে 5 দিন আগে কিছু করতে পারি না। বিকজ আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের যেই ক্রেডিট রিস্ক নর্ম ফলো করতে হয়, এটা করতে গেলে কোনোদিন এটা সম্ভব না। সো ডিজিটালি করতে গেলে এই পার্টগুলো কি হবে, যেমন গ্রামের যে ছোট দোকানদারগুলো, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম কেস। শুধুমাত্র পলিসি লেভেল সাপোর্ট দরকার। আমি আরেকটা লাস্ট ওয়ান, আমার লাস্ট ওয়ার্ড, যে আমি বলবো ডিজিটাল লাইসেন্স দেন ইজ ওকে। তারা কিন্তু আবার বলছি তারা জিরোর থেকে শুরু করে একটা জায়গায় আসবে, আর আমরা একটা জায়গায় আসি ব্যাংকগুলো। এদেরকে যদি ডিজিটালের একটা গাইডলাইন পাই যে আমরা কি করতে পারি পলিসি লেভেলে, আমরা অনেক ফাস্ট যেতে পারবো, অনেক ফাস্ট। থ্যাংক ইউ। অশেষ ধন্যবাদ জনাব কাজী আজিজুর রহমান। একটা রিয়েল টাইম ইস্যুস গুলা ধরেছেন। আমরাও যেখান থেকে আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে যে অফকোর্স আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক বিং দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য এন্টায়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম, ব্যাকড আপ বাই দ্য আইসিটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, ওনাদেরকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক, যে জিনিসটা আমরা কিছু পিছিয়ে আছি ডাজন্ট ম্যাটার, আমাদের বাংলাদেশ আমরা গত 2 দশকে অনেক দূর এগিয়েছি, অনেক এগিয়েছি। অ্যান্ড ইটস আ ভেরি এক্সাইটিং এবং ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, যে দ্য অপরচুনিটি ইজ ইমেন্স ইন দ্য future. And nonetheless, we need a very strong unified cyber security system also. And I'm sure we have strong companies coming up যারা কিন্তু
ব্যাংকিং সিস্টেম, আমাদের মানে আমাদের যারা ইয়ারা আছে, সার্ভিস প্রোভাইডার্সরা আছেন, এবং দ্য সাইবার সিকিউরিটি মিলে, প্রাইভেট সেক্টর মিলে, দ্য হিউজ থিংস ক্যান বি ডান ইন দিস কান্ট্রি। আমরা এ পর্যায়ে আমরা চলে আসবো শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আরিফ খান সাহেব, সিএফএ এফসিএমএ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিনিয়োগ খাতে স্বচ্ছতা ও জনগণের অংশগ্রহণ কিভাবে বাড়ানো সম্ভব? আসসালামু আলাইকুম, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? থ্যাংক ইউ। আসলে ঢাকা চেম্বারকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা টাইমলি টপিকের আলোচনা জন্য আজকে এই সেশনটা হচ্ছে এবং আমাকে এখানে ইনভাইট করা হয়েছে। আমাকে আসলে ইনভাইট করা হয়েছে সম্ভবত আমি একসময় ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে ছিলাম। আমি প্রায় 35 বছর ব্যাংকিং সেক্টরে স্টার্ট করেছিলাম এবি ব্যাংক দিয়ে। তারপরে আমি লাস্টে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম 5 ইয়ার্স। তো সেই কারণে হয়তো আমাকে ডাকা হয়েছে। আসলে আজিজ ভাই সবকিছু বলে ফেলছে। মানে দে আর দ্য রিয়েল প্র্যাকটিশনার অফ দিস থিং। আসলে আমরা যারা এই রুমে বসে আছি সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি যে 64টা ব্যাংক আছে, তারপরে আবার ডিজিটাল ব্যাংক হলে কি হবে। এই এই ডিবেটটা সবসময় অনেকে করে, কিন্তু আমরা যদি এই যে ফিলিপিন্সের যে এক্সাম্পলগুলো দেখালেন বা পাকিস্তানের বা কেনিয়ার এমপেসা, তাহলে আসলে ঘটনাটা বোঝা যায় যে একটা নিউ কনসেপ্টে যখন একজন স্টার্ট করে সে সবকিছু স্টার্ট করে ওই মাইন্ডসেট থেকে। যেমন আপনি খেয়াল করে দেখেন কোথা থেকে একটা অর্গানাইজেশন আসলো 64টা ব্যাংকের মধ্যে। আমি যখন ব্যাংকে ঢুকলাম 91 সালে, তখন আমরা একটা চেক ক্লিয়ার করতে গেলে ব্যাংকে যেতাম, টোকেন দিত, বসে থাকতাম, তারপরে একটা বিরাট বই, এত বড় বই খুলতো, আমার নাম বের করতো, সিগনেচার মিলাতো, তারপর আধা ঘন্টা পর আমি ডিপোজিট আমার চেকটাকে ক্লিয়ার করতে পারতাম। আমার আমার লাইফ টাইমের এক্সাম্পল। তারপর আমরা যখন এবি ব্যাংকে প্রথম আপনার মেশিন দিয়ে সিগনেচার ভেরিফাই করা শুরু করলাম, তখন বললো এটা যদি ভুল হয়ে যায়, অ্যাকচুয়ালি মেশিনের মধ্যে সিগনেচার, এটা আসলে মিসম্যাচ হলে কি হবে। এই রিস্কগুলা থাকবেই। এই রিস্কগুলা করতে করতেই কিন্তু আমরা আজকে বাংলাদেশের সোনালী অগ্রণী জনতা একসময় বাংলাদেশের পুরো ব্যাংকিং সেক্টর কন্ট্রোল করতো, সরকারি ব্যাংক। এখন প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের মার্কেট শেয়ার ইজ 70%। এবং এই প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলোর মধ্যে যখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড প্রথম প্লাস্টিক কার্ড চালু করলো, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, তখন বলা হচ্ছে আচ্ছা আমার টাকা এইভাবে ডেবিট কার্ডের মধ্যে দিয়ে মেশিনে দিব, টাকা আসবে, টাকা ঠিকমতো কাউন্ট হবে কিনা, কাকে টাকা দিচ্ছি, কি হবে, রিস্ক কত আছে, সাইবার সিকিউরিটি কি হবে। দিস উইল বি, আজিজ ভাই যেটা বলেন, দিস উইল বি পার্ট অফ দ্য গেম। এই সিকিউরিটি ইস্যু সারা দুনিয়াতে আছে। খেয়াল করে দেখেন এই সমস্ত ইস্যুর মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি ব্যাংক কোনটা? আমরা সবচেয়ে মার্কেট ভ্যালু কোন ব্যাংকটার বেশি লিস্টেড ব্যাংকগুলোর মধ্যে? ব্র্যাক ব্যাংক। আজকের দিনে ব্র্যাক ব্যাংকের বাজার মূল্য, ব্র্যাক ব্যাংকের সব শেয়ারের দাম হচ্ছে 14,000 কোটি টাকা। মানে ব্র্যাক ব্যাংকটা যদি বিক্রি হয় টোটাল 14,000 কোটি টাকা মার্কেট ভ্যালু। কিন্তু এর বাইরে একটা অর্গানাইজেশন কোথা থেকে আসলো, বিকাশ, যার 4 বছর আগেই মার্কেট ভ্যালু হয়েছে 30,000 কোটি টাকা। মানে লার্জেস্ট ব্যাংকের চেয়ে 2 গুণ 2.5 গুণ বড়, এবং যার একটাও ব্রাঞ্চ নাই, যার একটাও অফিস নাই, কোনো অফিসারকে মনে হয় আমরা কেউ দেখিও নাই। সবাই অ্যাকাউন্ট খুলি, সবাই টাকা ট্রান্সফার করি, উনি আনি নেই, কিন্তু তার দাম হয়ে গেছে 30,000 কোটি টাকা ওই অর্গানাইজেশনের দাম। এবং যদি আর চিন্তা করেন আপনার আমার সবার মোবাইল পকেটের যে মানি ব্যাগ, ওয়ালেটের যে টাকাটা, এখন যদি সব পুরোটা বন্ধ করে দিই, যে আমার ওয়ালেটে কোনো টাকা রাখার দরকার নাই, এই আমার ডিজিটাল ব্যাংকের লাভ কি? আমি আমার কনজিউমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, আমার টাকা আমার হাতেই রাখবো না। আমি আমি বাজারের দোকানে যে এই এই মোবাইল ফোন দিয়ে সোয়াইপ করব, আমি 10 টাকার রিক্সাওয়ালাকেও বিল দিব, অটো রিক্সাওয়ালাকেও বিল দিব। এটা হয়েছে পৃথিবীতে। যেখানে যাবেন আপনার মানি ব্যাগ, আপনার ওয়ালেট হচ্ছে আপনার এই ডিজিটাল ওয়ালেট। তাহলে চিন্তা করেন কত, যেটা আজিজ ভাই বললেন যে অ্যাডাল্ট পপুলেশনের, আমি চ্যাট জিপিটি করলাম, অ্যাডাল্ট পপুলেশনের 60% বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। তার মানে আরো 40% আনব্যাংকড, এবং এই 60% ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, কিছু টাকা ব্যাংকে রাখে, কিছু টাকা বাসায় রাখে। যদি এটাকে আনা যায়, ডিজিটাল ব্যাংকের সুবিধাটা হচ্ছে কি, যে আপনার 24/7 আপনার ব্যাংকিং আওয়ার নাই কোনো। ইউ ক্যান ডিপোজিট, ইউ ক্যান উইথড্র, ইউ ক্যান ট্রানজ্যাক্ট এনিথিং ইন দ্য মিডল অফ দ্য নাইট। ইট ইজ ফাস্ট, ইট ইজ অ্যাকিউরেট, ইট ইজ সেফ। মনে হয় কিছু কিছু রিস্ক আছে, কিন্তু আপনি ব্যাংকিং সিস্টেমে যত ফ্রড হয়েছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন ডিজিটাল ট্রানজেকশনের ফ্রডের পরিমাণ অনেক কম, কিন্তু ফ্রড হয়েছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ফেলিয়ারের কারণে। সো আরেকটা এক্সাম্পল, আমি আইডিএলসিতে যখন ছিলাম তখন আমরা স্মল ফাইন্যান্সিং অনেক করতাম। আমরা প্রায় $400 মিলিয়ন বাস্কেট ছিল। ওখানে এনপিএল রেশিও আপনার 2-3%। আরিস ভাই যেটা বললেন যে ন্যানো লোনের এনপিএল রেশিও 1-1.5%। আসলে বড় লোনেই ডিফল্ট বেশি, স্মল লোনে ডিফল্ট কম।
অত সিকিউরিটি নেই, অত কোলাটেরাল নাই, কিন্তু আসলে ওখানে টাকা কিন্তু রিকভার হয়। তাহলে আমাদের ডিজিটাল ব্যাংকের যে আজকে যদি আমরা করি তাহলে কি লাভ, আমি ওই প্রসঙ্গে একটু বেশি বলি। যে পুরা সিস্টেমের টাকাটা যদি আপনার এখানে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলে আসে, তাহলে যেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের অনেক মানুষের আরো বেশি লোন দরকার বিজনেস করার জন্য। আমরা কিন্তু আরো বেশি টাকা সেভিংস, একদম গ্রামের প্রান্তিক মানুষের টাকাটা কিন্তু সে কিন্তু বিকাশ, যদি বিকাশকে আজকে ডিজিটাল ডিজিটাল লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়, ব্যাংকিং লাইসেন্স, ও তো এখন ডিপোজিট নিতে পারে না, ও তো আপনার টাকা রাখে, কিছু টাকা রাখে ওয়ালেটে, কিছু টাকা ট্রান্সফার করে। কিন্তু যদি সে ডিজিটাল লাইসেন্স পেয়ে যায়, তাহলে কি হবে? তার তো 8 কোটি ক্লায়েন্ট। এই 8 কোটি ক্লায়েন্টে যদি তার সেভিংস বাসা থেকে ডিপোজিট করা শুরু করে, উইথড্র করা শুরু করে, সিটি ব্যাংক করা শুরু করে, তাহলে 2-3 বছরের মধ্যে দেখা যাবে বাংলাদেশের সব মানুষের মধ্যে ঢুকে যাবে। এটা হলো প্রথম লাভ। দ্বিতীয় লাভ যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা মানুষের 5,000, 10,000, 20,000 টাকা লোন দরকার। আমরা সবাই চাকরি করি যারা, প্রায় কয়েক কোটি মানুষ, তারা 1 মাসের জন্য, 15 দিনের জন্য লোন দরকার। এইখানে পার্সোনাল লোন নিতে গেলে ব্যাংকে যেতে হবে, ব্যাংকের RM এর সাথে কথা বলতে হবে, আপনার ডকুমেন্ট দিতে হবে, স্যালারি সার্টিফিকেট দিতে হবে, অনেক ধরনের প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু যখন এইটা ডিজিটাল মধ্যে হবে, সেই প্রক্রিয়াও থাকবে, কিন্তু সেটা আরো অনেক আরো লিনিয়েন্ট একটা প্রক্রিয়া হবে। এবং সেটা কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে এটা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে আপনার এই ট্রানজেকশনগুলো হয়, খুব ফাস্ট মানুষ লোন পায় এবং ফাস্ট টাকা শোধ করে দেয়। আবার এখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল যেটা, এটা ইদানিংকার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। আমরা লোন দিতে পারতাম না, যেটা সিটি ব্যাংক বলতেছে যে আরো 5,000 টাকা, আপনি যদি 50,000 টাকা দিতে চান, তাহলে লোকটা কে, ওকে চিনতে হবে তো। উনি 2 মিলিয়ন মানুষকে দিয়েছে, যদি 2 কোটি মানুষকে লোনটা দিতে হয়, ওই লোকটা কে? যদি টাকাটা না দিয়ে সে চলে যায়, লোনটা রিপে না করে, তাহলে তাকে খুঁজে পাবেন কোত্থেকে? খুঁজে পাবেন, তার নামে কেস করবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা দেখেছি, কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কেস বাংলাদেশের কোর্টে যদি করা হয়, যিনি টাকা নিয়েছেন টাকা দেন নাই, সেটা রিজলভ হইতে যদি ফাস্টেস্ট প্রসেস, মানে সবচেয়ে ফাস্ট যদি হয়, সেটা 5 বছর লাগে, ইফ নট 10 ইয়ার্স। তাহলে 5 বছর ধরে আপনি ওই লোককে, আর ওর পিছনে যে উকিল দিয়ে যা টাকা খরচ করবেন, ওই ওই ওর ওর 50,000 টাকার থেকে বেশি বিল দিতে হবে আপনার লয়ারকে। তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে ক্যাটার করার জন্য এইটাকে, আমাদের জুডিশিয়ারি সিস্টেম একটা ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট জুডিশিয়ারি, একটা সিঙ্গাপুরে যেরকম হয়েছে, মালয়েশিয়াতে যেরকম হয়েছে, ফিলিপিন্সে, সেইটার একটা রিফর্ম দরকার। সেটা রিফর্ম না হলে ব্যাংকাররা একটা লেভেল পর্যন্ত যে থেমে যায়, কারণ জানে যে এটা যখন হবে, তখন তো এই টাকা তো আর পাওয়া যাবে না। সো এই এই একটা বড় ব্যারিয়ার আছে, এটাকে করতে হবে। আরেকটা যেটা, আমাদের ক্রেডিট স্কোরিংটা নাই, মাত্র শুরু হচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষ আমেরিকাতে বা চায়নাতে বা সিঙ্গাপুরে, প্রত্যেকটা মানুষের একটা স্কোর আছে। আমি 100-তে কত নাম্বার পাবো? যদি বলে 100-তে আরিফ সাহেব 99, তার মানে উনি কোনোদিন কারোর সাথে কথার বরখেলাপ করে না। আমার স্কোর যত হাই, তার মানে হচ্ছে আমি সবার সাথে অন টাইম ট্রানজেকশন করি। ইভেন ইলেকট্রিসিটি বিল যদি আপনি 3 দিন পরে দেন, ওইটাও রেকর্ডেড যে আরিফ সাহেব 3 দিন পর ইলেকট্রিসিটি বিল দিয়েছে, ওনার স্কোর কমে যাবে। স্কোর কমে গেলে আপনি লোন নিতে গেলে আপনার ইন্টারেস্ট রেট বেশি হবে। মানে প্রত্যেকটা মানুষের বিহেভিয়ারের সাথে আপনার প্রাইসিং লিঙ্কড। তার মানে আমার বিহেভিয়ারটা কি? আমি কি দোকানদারকে টাকা ঠিক মতো দেই? আমার কর্মচারীকে টাকা ঠিক মতো দিই? ইলেকট্রিসিটি বিল টাইমলি দেই? এই এইগুলাকে কনসিডার করে একটা মানুষের একটা স্কোর হয়। চায়না এখন এই লেভেলে গেছে স্কোরটা, যে আপনার, ও করে কি, একটা মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, ওর কিন্তু অনেক রাস্তা আছে যে আমার ফেসকে ডিটেক্ট করে সে আমার স্কোরিং করে সব জানে আমি কে, ইনস্ট্যান্টলি। তো টেকনোলজি সেখানে নেওয়া সম্ভব। সো আমার মনে হয় ক্রেডিট স্কোরিংটা এখন শুরু হচ্ছে। এইটা যত ফাস্ট হবে, এটা অনেক দিন, আজিজ ভাইয়ের সাথে আমি একমত, এটা 20 বছর আগে থেকে আমরা আলাপ করছি। হ্যাঁ, 10-15 বছর থেকে আলাপ করছি। এখন আরো আগে হয়ে গেলে আরো ভালো হইতো, একদিনে বাংলাদেশের স্কোরিং হয়ে যেত। ভারতে আধার কার্ড আসার পরে ভারতের পেটিএম রেভলিউশন করে ফেলছে। এবং এ- এ- এই এই জিনিসগুলা, ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন শুরু হচ্ছে। আরেকটা ব্যারিয়ার এখনো আছে, এই যে আমি যখন ডিজিটালি, আমরাও যখন মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য ক্লায়েন্ট আমাদের অনলাইন অ্যাকাউন্ট খুলে, একটা জায়গায় গেছে আটকায় যে সিগনেচার ইকেওয়াইসি করতে হবে। এখন সেখানে এখন ইলেকশন কমিশনের ডেটাবেজের সাথে এনআইডির সাথে একটা সম্পর্ক আছে, একটা এক ধরনের ছিল, এখন এটা আবার ব্যাকওয়ার্ড আরেকদিকে চলে গেছে রিসেন্টলি। এটা আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের হাত থেকে ওই এই যারা এটা ম্যানেজ করে তাদের হাতে চলে গেছে ইলেকশনের কারণে। সো এই এই সময় সবাই এটা নিয়ে একটা ঝামেলা আছে। সো খেয়াল রাখতে হবে যে ডিজিটালি যদি আমি একটা কাজ করতে চাই, তাহলে এর সাথে লিঙ্ক যতগুলো স্টেপ, সবগুলাকেই সামনে ফরওয়ার্ড করতে হবে। একটা করলাম আবার দুইটা পিছনে নিয়ে গেলাম, তাহলে তো এটা হবে না। তা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা, বিরাট একটা কমিউনিটি বাংলাদেশে কিন্তু এখন ইন্টারেস্ট বেসড ট্রানজেকশন বিশ্বাস করে না। আসলে আমরা যাই যাই বলি,
এটা তারা শরিয়া কমপ্লায়েন্ট প্রোডাক্ট চায়, এবং তাদেরকে যদি ডিজিটালি আমরা এরকম প্রোডাক্ট দিতে পারি যে আপনি আপনার টাকা রাখেন, আপনার টাকার এই বিজনেসে ইনভেস্ট করা হবে এবং সেখান থেকে বছর শেষে আপনাকে একটা প্রফিট লস যাই হয় শেয়ার করা হবে। এটা অনেকগুলো দেশে এক্সপেরিমেন্ট খুবই সাকসেসফুল, মালয়েশিয়াতে ভেরি সাকসেসফুল। সেই জায়গায় বাংলাদেশের মানুষকে একটা অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম দেওয়া যাবে। কারণ আমরা তো সবাই লোন দিব ডিজিটাল ব্যাংক ভালো ভালো, কিন্তু আমাদের অনেক অনেক জ্ঞানী লোক বলে গেছেন লোন নেওয়া হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা কার্স। লোন নেওয়াই যে ভালো তা কিন্তু না। তা আমি তো লোনের বাইরে অন্য কোনো ট্রানজাকশন, অন্য সিস্টেমে ট্রানজাকশন করতে চাই, সেই মেকানিজমটা করার সময় ধরেন আমাদের রেমিটেন্স $30 বিলিয়ন, ওই যে উনি দেখালেন ফিলিপিন্সে যে ডিজিটাল ব্যাংকের 10টা দেখালেন, এক একটা একটা এক এক ধরনের, সবাই সব ব্যাংকিং করে না, ও শুধু রেমিটেন্স নিয়ে কাজ করতেছে, একজন শুধু শুধু ডিপোজিটস কালেক্ট করতেছে। যেমন ধরেন যদি এরকম হতো যে একটা ব্যাংক শুধু ডিপোজিটই কালেক্ট করে, কোনো লোন দেয় না, এই যে যেমন জনতা ব্যাংক, আমাদের এখন জনতা ব্যাংকের এনপিএল রেশিও, ব্যাড লোন রেশিও নাকি 50, 60, 70%। তো 70% যদি ব্যাড লোন হয়ে যায়, তাহলে ওই ব্যাংকটা লোন না দিয়ে শুধু, যেহেতু মানুষের বিশ্বাস সরকারি ব্যাংক, টাকা তো রাখতো, শুধু টাকা কালেক্ট করতো, আর লোন যে এক্সপার্টস সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক যে পার তার কাছে তাকে দিয়ে দিতেন, যার এনপিএল রেশিও 3%। তাহলে এইগুলো ডিজিটাল ব্যাংক করলে অনেক ধরনের এগুলোকে ব্রেক করে ফেলা যায়, এক 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 পার্টে এক একজন শক্তিশালী হবে, এবং সেইভাবে আমাদের ইকোনমিটা অনেক আগাবে। আমি শুধু লাস্ট কথা বলবো যে আহ, যদি আমরা 40 বছর আগে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক না করতাম, যদি আমরা 20 বছর আগে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, প্লাস্টিক মানি ইনভেন্ট না করতাম, যদি আমাদের বিকাশ না হতো, যদি আমাদের বাংলাদেশে 11-12 কোটি মানুষের মোবাইল ফোন কানেকশন না থাকতো, এটা কিন্তু অনেক সাউথ এশিয়ান কান্ট্রির তুলনায় অনেক ভালো, তাহলে কিন্তু আমরা আজকে এই আলাপও করতে পারতাম না। সো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক দূর হয়ে গেছে। এখন এই কয়েকটা পলিসি সাপোর্ট যদি পাওয়া যায়, আমার ধারণা যে আমরা একটা কথা বলি যে ইনিশিয়ালি দ্য গ্রোথ ইজ অ্যারিথমেটিক, মানে 1, 2, 3, 4, 5 এভাবে আগায়, বাট লেটার পার্ট দ্য গ্রোথ ইজ জিওমেট্রিক, মিনিং 1, 2, 2 স্কোয়ার 4, 4 স্কোয়ার 16। সো আমরা উই আর ইন দ্যাট রেঞ্জ নাও। ইফ উই ক্যান রিমুভ দিস বটল নেক্স, হয়তো বাংলাদেশের ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে একটা এফিসিয়েন্সি আসবে। সব ট্রেডিশনাল ব্যাংক, আপনাকে আমি একটা কথা বলে দিয়ে যাই, আপনি আজকে থেকে 10 বছর পরে এখানকার 20টা ব্যাংকের নামও দেখবেন না, থাকতে পারবে না বাংলাদেশে, ওরা দে উইল বি ব্যাংক্রাপ্ট, দে উইল বি আউট অফ বিজনেস। যারা এফিশিয়েন্ট তাদেরই এখন সমস্যা, তারা টাকা রাখতে পারতেছে না। ইদানিং একটা আরেকটা নতুন সমস্যা যে কিছু কিছু ব্যাংক এক্সট্রা টাকা পাচ্ছে, বিকজ নাও পিপল ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কার কাছে টাকাটা আমার সেফ। তো ওই ব্যাংকগুলো এখন এরকম কনসিডার করছে যে রেট আরো কমাই দিচ্ছে, আমি টাকা চাই না। তো এই এই পার্থক্যগুলা, যত ডিজিটাল ব্যাংকিং হবে, ডিজিটাল টেকনোলজিকে এমব্রেস করব, তত আমরা এটাতে যেতে পারবো। আমি মনে করি যে আমাকে আজকে ডাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। ভেরি গুড, ভেরি ইনসাইটফুল, থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই। জি, আমরা এই পর্যায়ে জানতে চাই একটু ব্যতিক্রম, অবশ্যই আমাদের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত ও উপকমিশনার জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস জিকুকে ডিজিটাল ব্যাংকিং জালিয়াতি প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয় কিভাবে আরো জোরদার করা যায় বলে আপনি মনে করেন? জি, জি, প্লিজ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Distinguished guests, respected participants, and the representatives from electronic and press media, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম। এবং আমি আসলে খুবই ভাল লাগছে যে আমরা আসলে এই ধরনের একটা ডিসকাশনে আমাকে ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য। আমি আমার বাংলাদেশ পুলিশের যে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ আছে সেটার পক্ষ থেকে, ওভারঅল বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমাদের ডিসিসি এর পক্ষ থেকে, যে আমাদেরকে এই ধরনের একটা সেমিনারে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আসলে আপনারা যে ধরনের কথা বলেন সেটার সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেশন অবশ্যই থাকে। সে জায়গা থেকে আমরা যেহেতু পুলিশে কাজ করি, আমরা আসলে আহ, আপনারা অপরচুনিটি থাকে, বাট আমাদের থাকে চ্যালেঞ্জেস বা ল্যাকিংস, যেটা আসলে সুইন্ডলার বা ফ্রড বলি, যারা এগুলা ব্যবহার করে আমাদের গ্রাহকদেরকে প্রতারিত করছে। আর অবভিয়াসলি আমি আসলে কাজও করছি এখন, ওয়ার্কিং অ্যাজ এবিসি সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। তো সেজন্য আমাদের কাছে এই বিষয়গুলোও আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
তো এই জন্য আমরা আসলে এটা ভালো যে আমরা খুবই মডার্ন সিভিলাইজেশনে এসে আমরা আসলে আইসিটির যে ব্যবহার সেটাকে অ্যাডাপ্ট করছি, এবং আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সাথে তাল মিলায়। এটা তো অবশ্যই আমাদের সবার জন্যই খুবই সুখকর এবং ভালো। বাট এর পিছনে যে অন্ধকার জগৎটা আছে এইটা আসলে খুব একটা সামনে উঠে আসে না। তো এই ডার্ক অংশটা আমার কাছে মনে হয় উঠে আসাটা খুব জরুরি। এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের স্যার আছেন, আমি স্যারকে অনুরোধ করব যে কখনো যদি সুযোগ হয় তাহলে বাংলাদেশ পুলিশের কাছ থেকে একটা ইনফরমেশন নিতে, যে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর এই ল্যাকিংসটা ইউজ করে কিভাবে কত টাকা প্রতারিত হচ্ছে এভরি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে। এই পরিসংখ্যান বা এই হিসাব থাকাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব জরুরি। কারণ এই হিসাবটা থাকলে অনেকের কাছে এটা খুবই অবাক হবেন যে আসলে এর ফিগারটা কি রকম। তো স্যার যদি কখনো সুযোগ পান এটা স্যার আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েন, ওভারঅল বাংলাদেশ পুলিশের কাছ থেকে কি পরিমাণ টাকা ফ্রডদের হাতে যাচ্ছে। নট অনলি বাংলাদেশ, এটার তো একটা অংশ আছে হচ্ছে বিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি, এই অংশ বাদই দিলাম। এই অংশ যদি বাদে দেই, সাধারণ গ্রাহক সিটি ব্যাংক, তারপর হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংক, যেটা হোয়াট এভার ইট মাইট বি, যে এই গ্রাহকরা কি পরিমাণ টাকার প্রতারণার শিকার হচ্ছে আর কি। তো এই অংশ দিয়েই আমি কিছু কথা বলবো। যদি যারা এখানে প্রতিষ্ঠানের লোকজন আছেন এই অংশে যদি কাজ করার সুযোগ থাকে, অবশ্যই আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত লিমিটেড এই ক্ষেত্রে, যেহেতু আপনারা অভিজ্ঞ, যেমন যে 20 ইয়ার্স 25 ইয়ার্স ধরে কাজ করছেন, সার্ভিস দিচ্ছেন ব্যাংকিং সেক্টরে, অবভিয়াসলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড এগুলা। তো আমরা আসলে যেমন এখানে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার, আমরা কিন্তু সামহাউ সার্ভিলেন্সের শিকার। আমরা যেখানেই যাই আপনি কিন্তু কিছু না কিছু ভাবে পর্যবেক্ষিত হচ্ছেন না? আমরা মনে করি যে আমরা ফোনটা বন্ধ করলাম, আমাকে মনে হয় কেউ খুঁজে পাবে না, বিষয়টা কিন্তু তা না। আমি এখানে আসছি, আমার পুরো ফোনটা ওপেন ছিল, আমার এটার একটা অংশ আছে, এটা তো আপনারা বুঝেন যে কল রেকর্ড এখন সবাই জানেন। এটা দেখে আমি বুঝতে পারবো আপনি সারাদিন কোথায় গেছেন। আর এরপরে যদি আপনি যদি এখন একটা গ্রামের মেঠো পথ দিয়েও যান, গিয়ে দেখবেন যে একটা সিসিটিভি আছে, সিসি ক্যামেরা অবশ্যই থাকে ম্যাক্সিমাম জায়গায়, এটা কাভারেজ করে। আপনি আসার পথে আপনার বাচ্চার স্কুলের বেতন দিতে হয়েছে, আপনি গাড়িতে বসে বসে বেতনটা দিয়ে দিয়েছেন, এইটার একটা রেজাল্ট কিন্তু ফোনের এসএমএস এ আসছে। আসার পথে আপনার ক্ষুধা লাগছে, ব্রেকফাস্ট করে বের হন নাই, আপনি ফুড পান্ডায় অর্ডার করে একটা বার্গার গাড়িতে নিয়েই খেয়ে আসছেন। তো ডিজিটালি আপনি যাই করেন, আমার কাছে মনে হয় এগুলোর ফুটপ্রিন্ট থেকে যায়, যেটা আমরা ইউজ করি আর কি, পুলিশ যেটা ব্যবহার করে এই ফুটপ্রিন্ট থেকে যায়। তো এখন শর্ট করি, অনেক সময় হয়ে গেছে। আমাদের যে অংশটুকু, সেই অংশটুকু আমি বলি যে লাস্টলি যে পরিমাণ এই এক এমএফএস নিয়ে যদি কথা বলা শুরু করি, তাহলে এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কথা বললে তো এটার সেশন লাগবে আলাদা একটা। স্পেশালি বিকাশকে নিয়ে বলার মতো তো অনেক কথা আছে আর কি। তো সবগুলোই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলোকে নিয়ে আমাদের কথা থাকে। তারপরেও বিকাশের যে প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রানজাকশন যে হিস্ট্রি বললেন, তো এটা আসলে নিঃসন্দেহে অন্যান্য ব্যাংকিং সেক্টরকে ছাড়াই গেছে, নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কোনো ব্যাংক থেকেও। বাট যত ধরনের প্রতারণা হচ্ছে এর 90% হচ্ছে এই বিকাশের মাধ্যমে। তাহলে আমরা কি করছি? আপনি একটা জায়গায় আসলে গিয়ে দেখবেন, ওই যে কোর্টের কথা আসে বা আমাদের অংশের কথা আসে, আমি আপনাকে, আপনি অ্যারেস্ট হলেন, আপনাকে গ্রেফতার করে আমি কোর্টে পাঠাই দিলাম, আপনি 3 মাস জেলে থাকলেন, এরপর আপনি বের হয়ে আসলেন, ইউ আর ডুইং দ্য সেম থিং। তাহলে আপনাকে কোন জায়গাটায় কাজ করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যে আমাদের আসলে কোন অংশে কাজ করা জরুরি। তো এই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের একটু বলি, এটা বলাটা ম্যান্ডেটরি যেহেতু অনেকেই আছেন এখানে। আমাদের মানে একটা কাস্টমার অ্যাকাউন্ট করার পর এটা রিনিউয়াল করার কোনো সিস্টেম আছে কিনা আমার জানা নেই আসলে। যেমন আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলছেন, এইটাই আজীবন চলতে থাকলো, আসলে আপনি ওই ব্যক্তিটা এখনো রয়ে গেছেন কিনা বা আপনার এই অ্যাকাউন্টটা আরেকজন ব্যবহার করছে কিনা, যদি বলেন যে সুযোগ নাই, তাহলে সুযোগ কিভাবে আছে এটা দেখাই দিব আরেকদিন। সুযোগ তো 100% আছে। অথবা এই অ্যাকাউন্টটা কিভাবে চলছে, এটা ট্রানজেকশন হিস্ট্রি কি, যেমন একটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আপনার কিছু পেপারস লাগবে না? অবশ্যই বিকাশের মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আপনি গিয়ে দেবেন বাস্তবিক অর্থে তার কোনো অবস্থানই নেই, বাট আপনি মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে বসে আছেন, সেখানে অনেক ট্রানজেকশন চলতেছে। কি করবেন আপনি? এরপরে দেখেন যে
মোবাইলের সিমটা যে আপনি ব্যবহার করছেন, আমি খুঁজতে খুঁজতে গেলাম, আমি মোবাইল সিম ব্যবহার করে ওর এনআইডিটা দেখলাম, দিয়ে দেখলাম নীলফামারী, গিয়ে দেখলাম এই বান্দা নীলফামারীর না, সে এক কুঁড়ে ঘরের মধ্যে এক বুড়া বইসা আছে। হচ্ছে তো এখানে এখন এই সিম উঠে সে নিয়ে গেল কিভাবে? বাট আমরা কিন্তু সকলেই জানি যে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া কোনো সিম উঠবে না। তো এটা একটা বড় একটা অংশ। এখন এখানে কেওয়াইসি নিয়ে কথা হয়েছে, আমি একটু বলি। আমি যতটুকু জানি যে সকল ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে আমাদের ইলেকশন কমিশন বা আমাদের যে ন্যাশনাল সার্ভার আছে ডাটাবেস এনআইডি কার্ডের, এটার মনে হয় একটা লিঙ্ক আপ আছে অবশ্যই, যেটার মাধ্যমে আমরা ভেরিফাই করি যে এই লোকটাই সেই লোক কিনা, তাই তো? এটার জন্য আর ফিজিক্যাল কোনো ভিজিটের দরকার হয় না। বাট এরপরেও আপনার ব্যাংকগুলোতে কি ভুয়া অ্যাকাউন্ট ওপেন হচ্ছে না? ট্রুলি বলেন। এই লাস্ট মান্থে আমি একটা প্রাইভেট ব্যাংক, মোস্ট প্রবলি উনি এখানে আছেন, আমার সাথে একটু ফেস টু ফেস দেখা হয়েছে। আমি লিফটে ওঠার সময় মনে হয় বা কোনো এক সময় দেখলাম ওনাকে, আপনি আছেন। ওনার ব্যাংক থেকেই আমি মানে শেষে না পেরে একটা লোক ধরছি আর কি, তাকে অ্যারেস্ট করে দিয়ে দিছি। এবং এইটার কয়েকটা স্টেপ আছে, মাল্টিপল স্টেপ আছে টু ভেরিফাই দ্য অ্যাকাউন্ট এবং এনআইডি ইটসেলফ। এটার জন্য মিনিমাম 3 থেকে 4 জন লোক কাজও করেন, প্রত্যেকটার সিগনেটরি মানে ফ্যাক্ট আছে এখানে, প্রত্যেক জনের জন্য জায়গা আছে, এবং ওভারঅল ব্যাংকের ম্যানেজার এটাকে অ্যাপ্রুভ করেন আর কি। তো এতগুলো স্টেজ থাকার পরেও যদি ম্যানুয়ালি আমি কেওয়াইসিটা সঠিক একটা অ্যাকাউন্ট করতে না পারি, তাহলে আমি অনলাইন হলেই যে এটার সমাধান হয়ে যাবে, ডিজিটালাইজেশন করলেই এটা সমাধান হয়ে যাবে, যেখানে ফিজিক্যালি একটা লোক এসে অ্যাকাউন্ট খুলছে। এখন আমরা ডিজিটাল হয়েছি অবশ্যই, এবং এটা আমাদেরকে হতে হবে যে সময়ের সাথে, এটা নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট কনসার্ন হচ্ছে, আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা যে প্রতিষ্ঠান কাস্টমারকে সার্ভিস দেওয়ার সময় ডিজিটাল আসপেক্ট চিন্তা করব, আপনার সাইবার সিকিউরিটি তাকেই দিতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি একটা ব্যাংকিং এর আমি একটা অ্যাপস দিব, আমি একটা এক্সট্রা সার্ভিস দিব, লাইক সিটি ব্যাংক আছেন, তো এইটার কাস্টমারের সিকিউরিটি আপনাকে দিতে হবে। আমাদের একটা সময় ছিল আরটিজিএস আমরা করতাম, এরপরে আমাদের আইবিএফটি আছে, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার। এরপর ধরেন যে আমাদের আর কিছু সর্বশেষ যে আপডেটেড এনপিএসবি মনে হয় নাকি এরকম কিছু। হ্যাঁ, তো এই যে আপডেট গুলো আছে, ভার্সন গুলো, ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমরা সবাই দিতে চাচ্ছি। দেখুন আমরা পুলিশও চিন্তা করছি যে আমরা অনলাইন জিডি করব, যে অনলাইন জিডি করবো, আপনি বাসায় বসে জিডি করবেন। এখন আপনি চিন্তা করেন যে কত শতাংশ লোক বাসায় বসে জিডি করবে। আপনাদের গাইবান্ধা জেলা সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা? এটার একটা উপজেলা আছে ফুলছড়ি, এটার 4টা ইউনিয়ন হচ্ছে নদীগর্ভে বিলীন। এইটার একটা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা সদরের হাসপাতালে যদি কেউ আসে, তার 4 ঘন্টা সময় লাগবে। তো উনি কি অনলাইন জিডি, এই মানে নিরক্ষরতা সাক্ষরতার আবার প্রশ্ন আছে এখানে আর কি। তো এখন আমরা লাস্টলি যে এই এনপিএসবির কথাটা বলবো, আমাদের টোটালি টেলিগ্রাম ফ্রড সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে। ফ্রড নিয়ে বলতে গেলে অনেক কথা। এই ফ্রডের যে শিকার হচ্ছে আমাদের কাস্টমাররা, আমি জাস্ট এই পয়েন্টটা হিট করছি। যদি আপনাদের মনের মতো হয় যে না, এটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে, আমি দেখছি আপনারা খুব অ্যাভেল করে দিচ্ছেন আর কি সবাইকে, বাট এইটার কাউন্টার সিকিউরিটি এটাও কিন্তু আপনাকে দিতে হবে। আমরা বলছি অনেক সময়, যেমন বিকাশকে বলছি যে আপনি 6 মাস পর পর কাস্টমারে রিনিউ করেন, 3 মাস পর পর করেন, বা একটা ট্রানজাকশন বলে দেন যে এই স্পেসিফিক অ্যামাউন্টের বেশি ট্রানজাকশন হইতে হলে আপনার ফোন কল লাগবে। আসলে আপনি কাস্টমার নিচ্ছেন, আপনি বিজনেস করছেন, বাট আমি যখন একটা পয়েন্ট দিচ্ছি, এই পয়েন্টটা মানতে আপনার একটু খরচ হবে, আপনার একটু কষ্ট হবে, এই প্যারা কিন্তু আমরা কেউ নিতে চাচ্ছি না। এটা কিন্তু নিতে হবে। এটা না নিবেন ঠিক আছে, বাট একটা সময় গিয়ে দেখবেন কেউ বাদ পড়বে না আর কি। মানে আমরা সবাই একটা সময় গিয়ে একটা জায়গায় থেমে যাব, বাদ পড়বো না। তখন ওই যে আমরা তো আসলে অপ্রিয় হয়ে যাই সবার কাছে একটা সময় গিয়ে। তো আমি তখন যে এই অ্যারেস্টিং এর কথাটাই বলি, প্রথমে ব্যাংকে, লাস্টলি প্রাইভেট ব্যাংকে, মানে লাস্ট 1 ইয়ার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন নাই, সেই একটা ছেলে হঠাৎ করে 80 লাখ টাকা সকাল 10:30টায় ঢুকলো আর 11টায় নিয়ে চলে গেল। এবং সে নিজে, তার পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ, বাট সে যেদিন ওই ব্যাংকে আসছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখলাম, ব্যাংকের এক চোখ বাঁধা এবং একটা হাত ভাঙা, এভাবে আসছে। এবং এই অ্যাকাউন্টটাও একটা ফেক অ্যাকাউন্ট। তো একটা ফেক অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে ওই ব্যাংকে, ওই ব্যাংকে 1 ইয়ার কোনো ট্রানজেকশন নাই,
একটা তারিখ 11ই মে এই টাকাটা আসলো, 30 মিনিটসের মধ্যে এই টাকাটা উঠে নিয়ে চলে গেল উনি। তো কোনো স্টেজেই কি আমার এটা ধরা পড়বে না? বলেন, কোনো না কোনো স্টেজে তো ধরা পড়তে হবে। তো আলটিমেটলি আমরা তো আসলে অনেকদের উপর হয়তো বা অ্যাসাইনমেন্ট থাকে যে তোমার এতগুলো অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে, জানি না এটা আছে কিনা। তারপর ব্যাংকের আসলে আমি গিয়ে যদি বলি আমি বড় ব্যবসায়ী, দেখবেন যে ব্যাংকাররা অনেক সময় আমাদের পিছনে, তাই না, আমরা বলি না বড় বড় ব্যবসায়ী ধরো আমার ব্যাংকে টাকা রাখো। এখন গিয়ে বললাম আর টাকা রাখলো, তো একটা ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ওই অ্যাকাউন্টটা করছে, পরে গিয়ে দেখি বাস্তবে আসলে ওই ট্রেড লাইসেন্সেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। মানে ওই ট্রেডের কোনো ঘর দোকান ব্যবসা বাণিজ্য ঢাকা শহরে কোথাও কিছু নেই। যাই হোক, তো এনপিএসবি নিয়ে আমি যে শর্ট যেটা বলবো, যদি আপনাদের যদি কখনো সুযোগ থাকে, আমাদের এই ফ্রডটা ব্যাপক হচ্ছে এখন, যেটা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ছাড়াই যাচ্ছে, এবং ডেইলি ওভারঅল কান্ট্রি এটা হচ্ছে 10 কোটি 20 কোটি টাকার ট্রানজেকশন হচ্ছে ফ্রডের মাধ্যমে। অ্যামাউন্ট গুলো ছোট ছোট জন্য হয়তো বা আমাদের নেগলিজেবল হয় না আর কি, বাট যার গেছে তার কাছে তো ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই টাকাটা, ছোট ছোট টাকাটা। তো এটা যদি কখনো সুযোগ হয় যে আপনারা মানে খুব দ্রুততর সময় সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন, বাট পাশাপাশি আসলে কাস্টমারের বিষয়টাও এনশিওর করা জরুরি, এই জন্য একটা ফোন কলের ব্যবস্থা রাখা যায় কিনা, হ্যাঁ, এই ফান্ড ট্রান্সফারটার মধ্যে একটা ফোন কলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আর এইটা আমাদের কাছে মনে হয়, হয়তো বা আপনাদের কাছে কঠিন মনে হয়, অ্যাকাউন্টের টাকাটা যে ডেস্টিনেশন অ্যাকাউন্ট আছে, যে এই জায়গাটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে কিনা আপনাদের ডেস্টিনেশন অ্যাকাউন্টে আপনি দেন। আপনি তো আসলে কুইক পসিবল টাইমে আমরা আসলে ভালো কিছু চাই, এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এখন। হ্যাঁ, বেস্ট পসিবলটা চাই, বাট এটা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে হতে হবে। তো এটা আসলে কঠিন, ম্যানেজ করা কঠিন, এর মধ্যে লুপ ফলস থেকে যায়। তো সেজন্য আমরা মনে করি যে, হ্যাঁ কিছু বলবেন? আচ্ছা, তো এইটা আসলে হ্যাঁ শেষ, 30 সেকেন্ড নেবো আর কি। তো এই অংশগুলো যদি দেখা যায় যে কাস্টমারের বিষয়টাই প্রাধান্য দিবেন। আর কখনো যদি মনে হয় এটা ফ্রম পার্সোনালি যে আপনারা ব্যাংকিং সেক্টরটাকে ডেভেলপ করে নিচ্ছেন, বাট যে ফ্রডের শিকারগুলো হচ্ছে অনলাইনে এ সম্পর্কিত যদি মনে হয় যে আমাদের কাছে কিছু শুনে গেলে আপনাদের পরবর্তী স্টেপ বা পরবর্তী কোনো একটা আপনারা যদি অ্যাসাইনমেন্ট হাতে নেন যে আমরা এই ব্যাংকিং এর নতুন কোনো ইনোভেশন আমরা কাস্টমারদেরকে দিব, তো সেই জায়গায় যদি আমাদের কোনো পলিসি বা আমাদের কোনো ইয়া হয়, তাহলে সেটা যদি আপনাদের কাছে মনে হয় যে না একটু কথা বলে এই পরবর্তী কার্যক্রমটা নেই, ইটস আপ টু ইউ। তো আমরা আসলে কাস্টমারদের বিষয়টাই দেখি, ক্লায়েন্ট আসলে সবাই দিন শেষে পুলিশের কাছেও যারা আসে তারাও ওভাবেই আসে, সবাই আসলে মানে ভিকটিমের শিকার হয়ে আসে। তো সবকিছু মিলে এই আমাদের ডিজিটাল ব্যাংকিং এটার সাকসেস অবশ্যই আমি চাইবো, বাট আমরা যেন এটা ইন এ বেস্ট অ্যান্ড সিকিউর ওয়েতে করি, সেটাই আমার প্রত্যাশা এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, আসসালামু থ্যাংক ইউ, আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি, এই যে এবং অনেক আই ওপেনিং আছে। অনেকে কিন্তু এটাকে বিজনেস হিসেবে দেখবে, আর ওনাদেরও কিন্তু একটা বিজনেস হলো এটাকে সিকিউর করা এবং ফ্রডলেন্সটাকে দূর করা। আমি বিফোর গোয়িং টু প্রশ্নোত্তর পর্ব, এবং আমি সাগরে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথিকে, আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা ধরে আমাদের প্রধান অতিথি উনি শুনছেন আমাদের বক্তব্য, উনাকে ঢাকার বাইরে যেতে হবে, মানে রওনা করতে হবে এখনই। তো এ পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ওনারটা শেষ করে আমরা অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ করব। আমাদের অনেকে কিছু ওপেন সেশনে ডিসকাস করতে চেয়েছেন, এবং লাস্টে আমরা আমাদের বিশেষ অতিথির কাছে যাব। তো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আইসিটি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি এমসি আইপিএস কে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। বাংলাদেশের একটি উন্নত, আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন দেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে সরকারের পরবর্তী অগ্রাধিকার কি হবে? জি স্যার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের ডিসিসিআই সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষগুলো, সবাই প্রায় আমার পরিচিত, এবং সামনে উপবিষ্ট যারা আছেন তাদের সবাইকে মস্তি আমি চিনি। আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। আসলে আমি খুবই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম, এবং এখানে তো আমাদের আরিফ সাহেব তো সবসময় ভালো বলেন, কিন্তু আমি আমার খুবই অবাক হয়েছি এত সুন্দরভাবে আমাদের পুলিশের যে আমাদের অনুজ সহকর্মী যত সুন্দর করে বলে গেলেন। মানে আসলে হাইলি ইমপ্রেস, আমি খুবই ইমপ্রেসড তার এই স্টেটমেন্টে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট উই আর ইন এ ডিজিটাল জার্নি। The banking sector is not away from our journey. So আমরা, when we talk about the whole of the country approach, everything will have to be aligned. Good thing is that আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি
একাডেমিয়া এবং গভর্নমেন্ট একটা লাইনে আছি এখন, সেম অরবিটে কিন্তু মুভ করছি, উই আর নট ইন আ ডিফারেন্ট অরবিট। সো এইটা আমাদের জন্য অসম্ভব সুখকর একটি সংবাদ। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে অনেক বেশি স্ট্রেস দিয়েছেন। আপনারা যদি কয়েকটা সিম্পল এক্সাম্পল দেই, হোয়াট উই আর ডুইং বেসিক্যালি, আমরা ওয়েন গভর্নমেন্ট ইজ ইন দ্য পিভট, government is supposed to do something which is basically the role to be followed by the others. এখন এই রোলটার মধ্যে আমার কাজটা কি? কাজটা হচ্ছে যে ফ্যাসিলিটেটিং এভরিথিং। আমরা চারটা জিনিস নিয়ে আগাচ্ছি। একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন। এখন ধরুন, হোয়াট ইন্টিগ্রেশন? ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে আমি দি ওনার অফ দি ডেটা, ইউ আর দি ইউজার অফ দি ডেটা, এবং এই ডেটা দুইজনের ব্যবহারের মধ্যে ট্রাফিকের মধ্যে যে এনক্রিপশনটা দরকার সেটা গভর্নমেন্ট মেক শিওর করছে, মিনিং দ্য সিকিউরিটি। এখন এই সিকিউরিটিকে মেক শিওর করতে হলে আপনাকে প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসকে একীভূত করতে হবে, এই করাটার সময় প্রথমে দরকার দুজনের একটা এগ্রিমেন্ট, বোথ অফ দেম উইল হ্যাভ টু বি এগ্রিড, অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস থিংস উইল হ্যাভ টু বি মুভড ইন সাচ এ ম্যানার দ্যাট থিংস উইল ইন্টিগ্রেশনের পরের কাজটি হয়ে গেছে accessibility. So what sort of things অথবা what are the things I will be allowing other to have access in my system? এর জন্য আমরা পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স করছি, এটা 1 মাসের মধ্যে ইন প্লেস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর থার্ডটা হচ্ছে ইন্টারঅপারেবিলিটি। সো হোয়াট ইজ ইন্টারঅপারেবিলিটি? দ্যাটস হোয়াট ইউ অল নো, বিকজ অল দি ডেভেলপমেন্টস টুক প্লেস, ধরো জায়গায় ব্যাংকিং সিস্টেম, ব্যাংকিং এরেনাতে যে কাজগুলো হয়েছে এগুলো ওই ইকোসিস্টেমে কিন্তু তাদের একটা চমৎকার কাজ হয়েছে। তাদের সাইলোড ডেভেলপমেন্ট বাট ইকোসিস্টেমটাকে তারা কিন্তু একটা লেভেল পর্যন্ত নিয়ে এসছে। এখন এই সব কিছুর জন্য দরকার হচ্ছে ইন্টারঅপারেবিলিটি। সো এ কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ শুড স্টার্ট এভরিথিং আউটরাইট, মিনিং that we cannot go for restarting everything. It's a luxury for a country like Bangladesh. So that আমরা বলছি interoperability. নাম্বার 4, আমরা যে জিনিসগুলোকে নিয়ে কাজ করছি এগুলোর থাকতে হবে স্কেলেবিলিটি। এখন ধরেন একটা সিস্টেম আমি কাজ করছি, এই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর কথাই ধরেন, আপনি এই সিস্টেমে যখন কাজ করছেন এর জন্য আপনি যদি অপশনসগুলো, ফিল্ডগুলো যদি এনাফ না রাখেন, তাহলে একটা পর্যায়ে কিন্তু টোটাল জিনিসটাকে কিন্তু আবার মাইগ্রেট করতে হবে। সো এই মাইগ্রেশন উইল বি কস্টলি, টাইম কনজিউমিং, অ্যান্ড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রিস্ক উইল বি ইনভলভ। এখানে আই এম শিওর এখানে ব্যাংকিং এর আইসিটির বন্ধুরা আছেন, দে উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দে উইল বি বিয়ারিং মি আউট। সো ওয়েন এভার উই টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস, আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের রেডিনেসটা কি। এখন যুগ হচ্ছে 4th IR এর, IR 4 এর কথাবার্তা আমরা বলছি। IR 4 এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এটাকে আমরা ব্যবহার করছি কিভাবে? এখন এটাকে ব্যবহার করার আগের কতগুলো বিষয় আছে, যে ওয়েদার উই আর কানেক্টেড অ্যারাউন্ড দ্য কান্ট্রি, এন্টায়ার কান্ট্রি কি আমরা কানেক্টেড কিনা, আমাদের কানেকশনস গুলো কি আছে। আমরা এত যে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর কথা বলছি, আপনি যদি এখন ধোবাউড়া অথবা রোয়াংছড়িতে আপনি ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সাপোর্টটা আপনার প্রয়োজন হয়, তখন হাউ ডু ইউ ডু ইট? এটাকে আপনারা কিভাবে করবেন? যখন আমরা বলছি যে এই কানেক্টিভিটি, তো কানেক্টিভিটির জন্য আমরা হাউ ডু উই গেট অল দিস থিংস? ব্যান্ডউইথ আমরা কোত্থেকে পাচ্ছি? আমরা সাবমেরিন কেবলের মধ্যে মাধ্যমে পাচ্ছি, আমরা আইটিসির মাধ্যমে পাচ্ছি, আমরা এনজিওসও, যেটাকে আপনারা পপুলারলি স্টারলিং জানেন, নন জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট অরবিট, ওর মধ্যে পাচ্ছি। তো কানেকশনস আর দেয়ার, এভরিথিং ইজ রেডি। এখন যে জায়গায় রিমোট জায়গাগুলো তো কানেকশনস নাই। তো ডিজিটাল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সরকারের এখন কার্যক্রমটা কি? সরকারের কার্যক্রমটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করা, পলিসি ইস্যুসগুলোকে স্টিয়ার করা। এখন সরকার উইল definitely do all these things, and having all these things in mind, the central bank is initiating a number of things. এবং এর জন্য সুখের কথা হচ্ছে যে এই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর জন্য মূল যে ব্যাকবোনটা তৈরি করার ব্যাপার, এটা কিন্তু আপনারা অলরেডি তৈরি করে রেখেছেন। এখানে কিন্তু সরকারের আর ওরকম কোনো রোল নাই। সরকারকে এখন এই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর জন্য ব্যাকবোনটা তৈরি করে দিতে হবে না। যেমন ধরেন, আমি যদি এস্তোনিয়ার উদাহরণ দিই, এক্স রোডটা সম্পর্কে আপনার অনেকে জানা আছে। এর একটা অনুষঙ্গের নাম হচ্ছে ই-রেসিডেন্সি। ই-রেসিডেন্সি এ পার্সন উইল বি মোবাইল অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব, বাট সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, তার যে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা আমাদের আরিফ সাহেব বললেন যে ডিপিআই ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনুষঙ্গ। এখন আমরা যখন ডিপিআই এর সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি,
আইডেন্টিফিকেশন মার্ক যেটা, সেই আইডেন্টিফিকেশন মার্কটার আপনার কতটা ওয়াইড, এটার ইউজেবিলিটিটা কিরকম, এটা অনেক বড় একটা জিনিস। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস আরেকটা অনুষঙ্গ, ডিজিটাল ব্যাংকিং একটা অনুষঙ্গ। এর আগে আপনাকে কিন্তু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে স্ট্রেংথেন করাটা জরুরি। এখন এটা কি অবস্থায় আছি এখন, যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন ডিপিআই এর মধ্যে আপনি প্রধান যে অনুষঙ্গটির কথা বলেছেন, এইটার অবস্থাটা কি, আমরা হয়তো আপনাকে জবাবগুলো খুব সুখকর জবাব দিব না। আমরা জবাব দিব এভাবে যে বাংলাদেশের 5 কোটি লোকের ডেটা কিন্তু এখনো ডার্ক ওয়েবে পাওয়া যাচ্ছে। শুরুতে আমি যে কথাটা বলেছিলাম, ডেটা ইন্টিগ্রেশনের সময় আমার এই ট্রাফিকে আমার এনক্রিপশনটা অত্যন্ত জরুরি। এই জায়গায় কিন্তু এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনটা জরুরি ছিল, যেটা হয়তো আমরা করি নাই অথবা করেছিলাম, কিন্তু আমি সোর্স কোডগুলো, আইডি পাসওয়ার্ডগুলোকে লিক করে দিয়েছি, যার কারণে মানুষের কাছে এই জিনিসগুলো আছে। তো ওই জায়গাটায় নজরদারিটা দরকার। তো আমরা এখন বাদ বাকি আর কাজ কি, কাজ হচ্ছে কানেক্টিভিটির যে কাজগুলো, কানেক্টিভিটি বলতে বোঝাচ্ছি আমি এপিআই ইন্টিগ্রেশন। আমরা এখন যেটা নাগরিক সেবা, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্পষ্ট নির্দেশনা আছে নাগরিক সেবা কার্যক্রমগুলো চালু করার জন্য, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার, অর্থাৎ একটা জায়গায় বসে আপনি বার্থ অ্যান্ড ডেথ রেজিস্ট্রেশনের ইস্যুসগুলো আপনি সলভ করবেন, ল্যান্ডের ইস্যুসগুলো সলভ করবেন, আপনি এক জায়গায় বসে পাসপোর্টটা পাবেন। ধোবাউড়ার একজন মানুষ আব্দুল করিমকে কিন্তু এখন আর ঢাকায় পাসপোর্ট অফিসে বা মাইমিসিং পাসপোর্ট অফিসে যেতে হবে না। আপনি ওখানে বসেই যে নাগরিক সেবা কেন্দ্রে যাবেন, ওখানেই আপনার ছবি তোলা হবে, ওখানে আপনি ইনফরমেশনগুলোকে আগে পুট করবেন সিস্টেমে, ওখানেই আপনার আইরিশ নেওয়া হবে, ওখানে আপনার বায়োমেট্রিক নেওয়া হবে, এবং 7-8 দিন পরে ঢাকা থেকে প্রিন্ট হয়ে কুরিয়ারে ওখানে যাবে, আপনি পাসপোর্টটা নিয়ে চলে যাবেন। এইটা আমরা ঢাকায় রোল আউট করেছি, 10টা নাগরিক সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে, সফট লঞ্চিং হচ্ছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা হয়তো আগামী সপ্তাহে একটা ফর্মাল লঞ্চিং করবেন, এবং সারা দেশে এটা রোল আউট হবে। প্রাইভেট সেক্টর ইজ অলসো কামিং ফরওয়ার্ড টু ওয়ার্ক উইথ আস। তার মানে আমরা চাচ্ছি হোল অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাপ্রোচে যেতে। এখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে যদি ইন্টিগ্রেট করা না যায় তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা। আপনি সিম্পলি ইজিপির কথা ধরেন, ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট, এখানে ব্যাংকের রোলটা কি? ব্যাংকের এই রোলটা কি ম্যানুয়ালি মানি উইল বি সাবমিটেড, ডিপোজিটেড, and afterwards the deposit slip will be uploaded. Things should not be like that. If it is so, তাহলে এটা তো এন্ড টু এন্ড ডিজিটাইজেশন হলো না। আমরা যখন বলি যে একটা শিশু জন্মের পরে ইফ উই অ্যালাউ দি হসপিটাল অথবা ইউডিসি কে অ্যালাউ করি যে ভাই, অথবা আমরা নাগরিক সেবা কেন্দ্রকে যদি অ্যালাউ করি যে শিশুর বাবা মা এসে প্রথম যে তথ্যগুলো দেবেন, এই তথ্যগুলো আপনি ইনপুট দেওয়ার পরপরই একটা ওআরজি জেনারেটেড সার্টিফিকেট প্রডিউস হবে, ওইটাই হবে তার ডিজিটাইজেশনের প্রথম ধাপ। এবং পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো শুধু আপগ্রেডেড হবে, আর কিন্তু কিছু না, স্কেলেবল হবে, আর কিন্তু কিছু না, তাকে নতুনভাবে আর কিছু করার দরকার নাই। তার ভর্তির জন্য, তার পরবর্তী সকল কার্যক্রমের জন্য এই প্রাথমিক কাজটাই শেষ। এবং পরবর্তী কার্যক্রমগুলো কিন্তু সিম্পলি এডিশন, তারপরে সিম্পলি মডিফিকেশন, বয়স মডিফাই হবে, ছবি মডিফাই হবে, কিন্তু পরবর্তীতে তাকে আবার নতুন করে এই জিনিস দিতে হবে না। এখান থেকেই সমস্ত ডেটাগুলি কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্য জায়গাগুলোতে রিট্রিট হবে। ডিজিটাল ব্যাংকিং এর বিষয়টা অনেকটা এরকম, উইল বি কানেক্টেড এভরিওয়্যার। আপনারা তো করছেনই, আপনারা যে এখন ক্লিয়ারিং হাউসগুলো করছেন, এগুলো কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিং এর অনুষঙ্গ। আমি অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করতে পারছি, আরটিজিএস ইজ অ্যাভেলেবল, বিএফটি অ্যাভেলেবল। এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি অ্যাভেলেবল থাকে, তাহলে আমরা বলে দেই যে একটা বড়সড় কার্য কিন্তু চলমান আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাকবোন ইজ তৈরি। আমি বলেছি ব্যাকবোনের জন্য সরকারের উপর আপনার নির্ভরতার একেবারেই প্রয়োজন নাই। যা করার সেটা আপনারা করে ফেলেছেন। সরকারের জন্য সরকার আপনাকে দেবে পলিসি সাপোর্টগুলো। এই সাপোর্টগুলো সরকার বলতে আপনি আপনার যে মনিটরি অথরিটি আছে, সেই মনিটরি অথরিটি, সরকার বলতে আপনার ফাইন্যান্স ডিভিশন, সরকার বলতে আপনার ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ, সরকার বলতে আপনার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স আর জিএসসি, এভরিবডি উইল হ্যাভ টু কাম ফরওয়ার্ড এবং উইল হ্যাভ টু বি ইন্টারলিঙ্কড। এই জিনিসগুলো ডিজিটাল ব্যাংকিং এর জন্য, শুধু ব্যাংকিং কেন, আপনি এর বাইরে বাড়তি যে কার্যক্রমগুলো আপনার এই ডিজিটাল ব্যাংকিংকে প্রপারলি স্টিয়ার করার জন্য দরকার হয়, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার এপিআই ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকতে হবে। দ্যাটস হাউ উইল বি প্রসিডিং ফরওয়ার্ড ইনশাল্লাহ ইন দি কামিং ডেজ। এবং আইসিটি ডিভিশনের যে রোল আছে, এই রোল ইনশাল্লাহ আই অলওয়েজ সে that ICT division will stand by for any of the future activities to be required by the banking industry. এই কথাগুলো বলেই আমি আমার কথা শেষ করবো এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই ডিসিসিআই কে চমৎকার একটি আয়োজনের জন্য। আমি
প্রায় যতক্ষণ ছিলাম কানেক্টেড প্রায় সবার কথা শুনেছি এবং মনোযোগ দিয়েই শুনেছি। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে দুই একটা অন্য কাজও করেছি নিজে, যখন যখন দেখেছেন যে আমাকে দেখা যাচ্ছে না, ছবি দেখা যাচ্ছে, ওই সময় অন্য কাজগুলো করেছি, বাট সবগুলো কথা শুনেছি। এবং আমার মনে হয় যে এর একটা রিটেন প্রসিডিংস যদি থাকে তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে। আমি রিকোয়েস্ট করবো ডিসিসিআই-কে একটা রিটেন প্রসিডিংস তৈরি করে এটা আমাদেরকে একটু শেয়ার করার জন্য, সো দ্যাট ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল টু ইউ। আর আপনাদের তরফ থেকে আমি ডিসিসিআই-এর সভাপতি যিনি আছেন তাসকিন, তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। আর আপনাদের আরেকজন আহ, অসম্ভব সুযোগ্য অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জেনারেল আছেন মিস্টার পাটোয়ারি, উনিও সবসময় যোগাযোগ রেখেছেন আমার সাথে, সেই জন্য তাকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথাবার্তাগুলো শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় আজকের প্রধান অতিথি শীষ হায়দার চৌধুরী, আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং সময় নিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি জানি আপনি আজকে খুব কর্মব্যস্ততার মধ্যে আছেন, ঢাকার বাইরে যেতে হবে। আপনি কানেক্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা ঢাকা চেম্বার লিখিতভাবে যারা যারা স্টেক হোল্ডার্স আছেন, আমরা আমরা কিন্তু একটা প্রতিবেদন আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকেও পাঠিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে কানেক্টেড হওয়ার জন্য। জি, আমরা এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নোত্তর পর্বে। আমি রিকোয়েস্ট করবো, আমাদের টাইমটা অ্যাকচুয়ালি অনেক চলে গেছে, একটু শর্টে। আমি প্রথমে যাব বনস্টাইন টেকনোলজিস লিমিটেড, মির শাহরুখ ইসলাম। আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু বি ভেরি স্পেসিফিক কাইন্ডলি, হ্যাঁ, উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। থ্যাংক ইউ। আমার খুব স্পেসিফিক একটা কোয়েশ্চেন, যে রিগার্ডিং দ্য সাইবার সিকিউরিটি, যদিও এটা আমাদের রিকমেন্ডেশনে এসেছে রিগার্ডিং দ্য টাস্ক ফোর্স অ্যান্ড আদার থিংস, বাট ক্যান উই হ্যাভ আ গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড রেড টিম দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু পেনিট্রেট ডিফারেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স দ্যাট আর ক্রিটিক্যাল ফর সিটিজেন্স ইনফরমেশন অ্যান্ড রেগুলারলি চেক দ্য ভার্নারেবিলিটি? এরকম কি কোনো স্টেপ আমরা নিতে পারি কিনা? ধন্যবাদ। Thank you very much for your questions. Obviously, আমরা যে রিটেন রিপোর্টটা পাঠাবো, we will try to include your query as well. আমরা এই পর্যায়ে আমাদের মাননীয় প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার আবু হুরায়রা সাহেব, ওনার একটা কোয়েশ্চেন নেব। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আমি এই যে ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্মের যে আজকের যে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হয়েছে, সেখানে এই ধন্যবাদ জানাই কিনোর স্পিকারকে। আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব যে এই যে সাইবার সিকিউরিটি, অর্থাৎ আমরা তো প্রতিনিয়ত একটা মানে মোবাইল ফ্রডের শিকার হচ্ছি। তো বিফোর গোয়িং টু দিস ডিজিটাল ব্যাংকিং অর ক্যাশলেস সোসাইটি বা পেপারলেস এ জব, তো এখানে আমাদের এই বিষয়টা তো যেটা আমাদের পুলিশের মাননীয় উপকমিশনার সাহেব উল্লেখ করেছেন, তো এই বিষয়ে what the step has been taken from the government side of Bangladesh Bank? Thank you. I'm very short in time. I'll take the last question in. Syed Ibrahim Sajid, Head of Digital Banking, Citibank PLC. থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার কোয়েশ্চেনটা খুবই ছোট। সেটা হচ্ছে যে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কমেন্ট দুটো একসাথেই বলছি, যেহেতু আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক এবং গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভরা আছেন। আমরা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এন্টিটির মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ দেখি, স্পেশালি যারা আমরা ডিজিটাল যাওয়ার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে হ্যান্ডশেকিংটা প্রপারলি হয় না। ফলে যেটা হয়, আমরা যারা প্র্যাকটিশনার সাইডে মানে বিজনেস সাইডে আছি, আমরা ওইটার ইম্প্যাক্ট পাই। আমি দু একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝবেন। যেমন একটা ওই যে আমাদের এনআইডির কথা বারবার বলা হচ্ছে যে এনআইডি আমরা ভেরিফাই করতে পারি, এটা আমাদের একটা জিনিস। কিন্তু সেই এনআইডি ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রেও যে প্রসেসটা ছিল, সেটা কয়েকদিন আগে খুবই অ্যাব্রাপ্টলি চেঞ্জ হয়েছে এবং প্রপার আমি বলবো স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন না করে ইলেকশন কমিশন একভাবে এগিয়েছে, বিএফআইও আরেকভাবে আগাচ্ছে, আমরা ব্যাংকরা মাঝখানে পড়ে আছি একটা খুবই বাজে অবস্থায়। একইভাবে এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম। সিমিলারলি ধরেন যেমন এই যে আমাদের পুলিশ থেকে যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, উনি বলছেন প্রচুর ফ্রডের যে ওনারা ক্রিমিনাল কেসগুলো পাচ্ছেন, যেমন বিকাশের কথা বলছেন। দেখুন, একটা ব্যাংক থেকে যখন ফ্রড হয়ে একটা টাকা বিকাশে যায়, ওই বিকাশ অ্যাকাউন্টটারও কিন্তু এনআইডি ভেরিফাই করা আছে, রাইট? কিন্তু সেই জায়গায় যখন আমরা ব্যাংক থেকেও আমাদের ভুক্তভোগী গ্রাহকরা আমাদের কাছে যখন আসেন, আমরা কিন্তু সেই সাপোর্টটা আবার ওই বিকাশের কাছ থেকে বা অন্য এমএফএসের কাছ থেকে পাচ্ছি না, যে কার কাছে গেল বা তার পরিচয়টা কি। আমি তো একটা মামলা করতে গেলে আমার পরিচয় লাগবে, ডকুমেন্টস লাগবে। সো আমি যেটা বলছি, ওভারঅল কোলাবোরেশন উইদিন দ্য স্টেক হোল্ডার, সেটা গভর্নমেন্টের মধ্যে এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে, এইটা এনশিওর করার ক্ষেত্রে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক এবং গভর্নমেন্ট বডিগুলোর সাপোর্ট এবং ডিরেকশন খুবই দরকার। সো এটা আমি বলবো। থ্যাংক ইউ। অশেষ ধন্যবাদ। অবশ্যই আমরা সবাই বসে আছি, আমরা যেভাবে প্রথমে বললাম, বাংলাদেশ ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য গার্ডিয়ান, যাকে সবাইকে ইউনিফাই করে, ইনক্লুসিভ করে, অল দ্য স্টেক হোল্ডার মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড দ্য কাস্টমার্স, টেলকোজ। আমরা আজকে আমাদের শেষ বক্তা, আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি
অ্যান্ড আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ ব্যাংকে। ওনারা যত ব্যস্ততাই থাকুক, আমরা যখনই ওনাদেরকে ইনভাইট করি বা কোনো প্রবলেমস নিয়ে যাই, ওনারা কিন্তু ওপেন এন্ডেড আমাদের জন্য কথা। সরি, আমি খুব ভুল করেছি। আমাদের লাস্ট একটা ছোট্ট বক্তব্য ছিল আমাদের মাননীয় প্রাক্তন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সালাম সাহেবের কাছে। আমরা শেষ বক্তব্যটা শুনি, তারপরে আমরা যাব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। আমার দুইটা প্রশ্ন। একটা হলো শরিয়া বোর্ডের ব্যাপারে যে আলাপটা করলেন, শরিয়া বোর্ডে এটা হওয়া উচিত। এই শরিয়া বোর্ডের মধ্যে অনেক কিছু দাঁড়ায় এখানে। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমি একজন পুরনো ঢাকার চকবাজারের ব্যবসায়ী, 60 বছর বয়স ধরে এই চকবাজারের ব্যবসা করে আসতেছি। আমার বয়স এখন 80 বছর। I have a lot of experience about bank and business. So that এই শরিয়া বোর্ডের মধ্যে ইসলামিক শরিয়া যেটা আছে, এই ভিত্তিতে যদি ব্যাংকিং চলে তো কোনো মানুষ গরিব থাকবে না, কোনো ব্যবসায়ী লুজার হবে না। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকাররা বড় লোক হয়ে যাইতেছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা নিচে অধপতনে যেতেছে। কারণটা কি? এই কারণটা হলো এই, আমি একটা এলসি করতে যাচ্ছি, আমার 10 লক্ষ টাকার এলসি, আমাকে বলে 100% মার্জিন দিতে হবে। ঠিক আছে, দিলাম। আবার যাচ্ছি, আবার 100% দিলাম। তা আমার পুঁজির মধ্যে যদি মার্জিনই চলে যায়, আর মাল এক্সপোর্ট করে আস্তে আস্তে 2 মাস 3 মাস যদি লাগে, তাহলে এটা তো আমার জন্য লসের পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তো কাজে কাজে শরিয়া বোর্ড যেটা আছে, ইসলামিক ব্যাংকিং যেটা নাকি আমাদের ইসলামিক কাভার করে, যেটা ইসলামিক সুদ ভিত্তিক যেটা আছে, এটা যেটা ইসলামিক একেবারে এর পরিণতি যে কী, এটা আমরা মুসলমানরা সবাই জানি। এই সুদ সিস্টেমটা আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী আমাদের ব্যাংকিং করা উচিত। থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ ইজাজুল ইসলামের বক্তব্য শুনব। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেক্টরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও গ্রাহক সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। Honorable Chair, distinguished policymakers, respected colleagues from government regulators, financial institutions, development partners, technology leaders, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my privilege to join you today to discuss a national priority, how Bangladesh can secure digital banking for all and close the remaining gaps in financial inclusion. The promise is clear: a secure, inclusive, and innovation-friendly digital financial ecosystem can accelerate growth, deepen resilience, and ensure that prosperity is broadly shared, especially by the small and new enterprise, women, and marginalized communities. আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিসিসিআইকে যে তাদের যে আজকের যে এই যে ডিজিটাল ব্যাংকিং ফর অল ব্রিজিং গ্যাপ ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এখানে অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে আর কি। 1 নম্বর ডাইমেনশন হলো যে আমি একটু মানে আমাদের যত 10 মিনিট সময় পাবো নাকি? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু কিছু মানে ব্যাংকিং সিস্টেম এবং মনিটারি সিস্টেম এবং পেমেন্ট সিস্টেম, 3টা আলোকে আমি কথা বলবো আর কি। আসলে কিছু জিনিস এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস বোঝার ভুল আছে আর কি, যার জন্য আমরা গুলেই ফেলি। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসে এখন ইসলামী শরিয়া নিয়ে আলোচনা করছি, আবার ইসলামী শরিয়াতে যে ট্র্যাডিশনাল নানা ধরনের কথা বলছি। আসলে ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, সেন্ট্রাল ব্যাংক, গভর্নমেন্ট, আমরা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চলছি। এখানে যেটা বলা আছে যে ইনক্লুশন, হোয়াট ইজ মিন বাই ইনক্লুশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। তা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কয়েকটা স্টেজ আছে। একটা হলো অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, ইউজেস টু ফাইন্যান্স। এখন অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্স কি, কিসের ফাইন্যান্স? 1 নম্বর আমি বলি ডিপোজিট, ক্রেডিট, ইন্স্যুরেন্স। আর একটা সবচেয়ে বড় হলো পেমেন্ট, ট্রান্সফার, মানি ট্রান্সফার, পেমেন্ট, এই সার্ভিসটা। এই সার্ভিসটা এখন আমি কিভাবে দেবো? পেমেন্টটা আমি কি ম্যানুয়ালি দেবো না ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করবো আর কি? তো এখন ব্যাংক আমাদের তো স্বাধীনতার পর থেকে ম্যানুয়ালি আমরা দিয়ে আসতেছি। এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এর মধ্যে হলো যে এই আমাদের যে যত সমস্ত লোককে যারা অ্যাডাল্ট, সবাইকে এই সার্ভিস, 5টা সার্ভিসের কথা বললাম, ক্রেডিট, ডিপোজিট, ইন্স্যুরেন্স এবং পেমেন্ট সিস্টেম, এই সব জায়গায় ইনক্লুশন করতে হবে। যদি আমি এটা অ্যাক্সেস দিতে পারি, অ্যাভেলেবিলিটি বাড়াইতে পারি, যত লোক কানেক্টেড হবে তত ইনক্লুশন বাড়বে। দিস ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। এটা হলো সেটা আমরা 2005 সালে দিয়ে শুরু করি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমাদের
প্রচুর ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য আর কি। তো আপনারা এখন এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন মেজারের কয়েকটা ধাপ আছে। একটা হলো ম্যানুয়ালি যদি বলি কত পার্সেন্ট লোক এডাল্ট এই অ্যাকাউন্ট খুলছে আর কি, এই একটা হিসাব। কেউ বলে 50%, কেউ বলে 80%। ওই যে ফিনডেক্স বলে আমাদের 43%, আমরা কম্পেয়ার করে গেলাম না ওখানে। তারপরে এই যে অ্যাকাউন্ট খুললো, এই অ্যাকাউন্টগুলো কি 1 বছরে ইউজ হয়েছে? হয়নি। 1 মাসে 3 মাসে ইউজ হয়েছে কি? হয়নি। যদি ইউজ হয়ে থাকে তো কি প্ল্যাটফর্মে কিসে, সে কি ম্যানুয়ালি করছে না ডিজিটাল করছে না মোবাইল ফাইন্যান্সে করছে, সেইগুলো রেকর্ডও আছে আমাদের কাছে। এটার একটা বলার কারণ হলো এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়েছি আর কি। হ্যাঁ, যেভাবে বলুক, আমরা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রেগুলেশন বলেন, গাইডলাইন বলেন, এগুলা তৈরি করেছি। এবং এমএফআইস, তারপরে এই যে সার্ভিস প্রোভাইডার, তারপরে ইন্টারনেট কানেক্টিভ, তারপরে ওই যে ইলেকট্রিসিটি, ডাটা, সব ধরনের যত ধরনের অর্গানাইজেশন আছে সবগুলা কিন্তু কানেক্টেড করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে কিন্তু মানে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে। এখন দেখেন একটা কথা বলি আপনাকে, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, একটা বাস্তব উদাহরণ দেয় আর কি। 1992 সালে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে জয়েন করছি, কিন্তু আমি 85-84 সালে ঢাকায় ইন করছি আর কি। এবং ঢাকায় আসছি, আসার পরে ইয়াতে একটা চিঠি লিখছি আমাদের হলে, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, আমি ঢাকাতে ছিলাম কিছুদিন। 3 দিন 4 দিন পর আমার আব্বা এটা রিসিভ করছে চিঠিটা, যে আমি ভালোভাবে পৌঁছেছি ঢাকায়, আপনারা ভালো থাকেন। আর এখন দেখেন আপনি অন সেকেন্ডে আমি এখন আমার কথা বলতে পারছি আর কি, ঠিক আছে। তারপর আমি এখানে স্টুডেন্ট হিসাবে আমি ঢাকার অনেকগুলো ব্যাংকে ঘুরছি, যে ভাই আমি আমার আব্বা বা বাচ্চা টাকা পাঠাবে, আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমি অ্যাকাউন্ট করতে পারিনি। কেন পারিনি আমি জানি না। পরে জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি ভর্তি হলাম, তখন স্টুডেন্ট একটা অ্যাকাউন্ট হলো, অগ্রণী ব্যাংক ছিল ওখানে আর কি। তো সে এখানে আমার আব্বা টাকা পাঠাইতো, সে ওটা ওভারড্রাফট অমুক তুমুক নানা ধরনের, সেটা আস্তে আস্তে 1 সপ্তাহ গেল। এরপরে এই অভিজ্ঞতা, তারপরে আমি যখন চাকরি শুরু করলাম, তখন আমি আবার মানি ট্রান্সফার করব বাড়িতে। আমি আমার আব্বার কাছে টাকা পাঠাইতাম পোস্টাল অর্ডারে, 1 সপ্তাহ 15 দিন পর টাকা পাইতো, অনেক সময় টাকা মার যেত। দিস ইজ দ্য বাস্তবতা। 1992 সালের কথা আর কি এটা, ঠিক আছে। আমি অনেক সময় ব্যাংকে ওডি করে আমি পাঠাইতাম। সেই লোক এখন আমি নিজে এখন বসে আমার আম্মার অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস এর মাধ্যমে হোক, ই ওয়ালেটের মাধ্যমে হোক, উইদিন সেকেন্ডের মধ্যে টাকা চলে যাচ্ছে আর কি। তো সেইটা, দিস ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। এখন দেখেন ট্রেডিশনাল থেকে বেরিয়ে আমরা এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইউজ করতেছি আর কি। তা এখন ব্যাংক আর এই যে পেমেন্ট, ইটস এ নট এক জিনিস, একটা সার্ভিস দিতেছি, পেমেন্ট মানি ট্রান্সফার। বিকাশের কথা বলেন অনেক করছে আর কি, মানি ট্রান্সফার করছি, ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট অমুক তুমুক, এখনও কিন্তু স্টিল মানি কিন্তু ইউজ হচ্ছে। আমি একটা স্টোরিজ দিই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা অনেক কিছু করার পরে আমাদের মোটা দাগে কয়েকটা সেন্ট্রাল ব্যাংক আমরা কাজ করতে পেরেছি। ফর্মাল পেমেন্ট ইন বাংলাদেশ আর প্রাইমারিলি এক্সিকিউটেড থ্রু 5 সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্ম অপারেটেড ও রেগুলেটেড বাই বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক অটোমেটেড ক্লিয়ারিং প্রসেসিং সিস্টেম, যেটা বিএসসিপিএস বলে। তারপর 2 নম্বর হলো বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, BFEFTN। 3 নম্বর হলো বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট, BDRTGS। 4 নম্বর হলো ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইস বাংলাদেশ, NPSB। তারপরে আরেকটা যেটা উনি আমাদের সচিব মহোদয় বলে গেলেন, ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজাকশন প্ল্যাটফর্ম, IDTP। এবং এটা ছাড়াও আমরা এডিশনাল ম্যানুয়াল ট্রান্সফার, ওভার দ্য কাউন্টার payments and the rapidly expanding mobile financial services ecosystem play vital role in the supporting the both retail and institutional payments. এখন মানিটারি সিস্টেমে আমি বলি, বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু কারেন্সি ইস্যুয়ার অ্যান্ড ম্যানেজার, এবং পেমেন্ট সিস্টেম, পেমেন্ট সেটেলমেন্ট, এটার একটা অ্যাক্ট হয়েছে 2024-এ, আগে কিন্তু অ্যাক্ট ছিল না, গাইডলাইন দিয়ে চলছে আমরা আর কি। তো এখন সেন্ট্রাল ব্যাংক মানিটারি সিস্টেমে কারেন্সি সার্কুলেশন করে, ইস্যু 10 টাকা নোট, 20 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা, সেটার এখন টোটাল সার্কুলেশন আছে প্রায় 3,15,000 কোটি টাকা। আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছি, এটার কারণ আছে আর কি। তো 3,15,000, এটা আগস্টের ফিগার। এর মধ্যে কারেন্সি আউটসোর্স ব্যাংক, মানে আপনি আমার পকেটে যত টাকা আছে সেটা হলো 2,87,000 কোটি টাকা, আর ব্যাংকের কাছে মাত্র আছে 29,000 কোটি টাকা। সো ক্যান ইউ থিঙ্ক, এই 18 কোটি লোকের মধ্যে আমি কারেন্সি সার্কুলেশন করলাম, ফিজিক্যাল কারেন্সি 3.25 লাখ, মাত্র ব্যাংক অপারেট করতেছে 30 লাখের মতো, 30,000-এর মতো, আর সমস্ত কিছু আপনার আমার কাছে আছে আর টাকাটা। সো দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। এখন দেখেন এই টাকাটা থেকে এখন আমি কি করি, আপনি ডিপোজিট করেন, ক্রেডিট করেন, মানি ট্রান্সফার করেন, ঘুরতে থাকে, ব্যাংকগুলো ডিপোজিট করতে আসে। তো সেই পেমেন্টটাকে ডিজিটালি সার্ভিস করার জন্য এই যেগুলো বললাম, EFTN ইলেকট্রিক ফান্ড ট্রান্সফার, তারপরে RTGS, পোস, QR, তারপরে হলো IBFT ইলেকট্রিক ব্যাংকিং ট্রান্সফার, তারপরে ডিজিটাল ট্রান্সফার, এগুলো সব কিছু মিলেই এটাকে আমরা বলতেছি ডিজিটাল পেমেন্ট। সেটা মাত্র
24% হয়েছে এ যাবৎ। এটা হলো জুন 2024-24 ফিগার আর কি। আচ্ছা, এবার আমি আসি ব্যাংকিং সেক্টরে, মানে এই যে ব্যাংকস ওভার দ্য কাউন্টার ক্যাশ ডিপোজিট অ্যান্ড উইথড্রল, এইটা এখনো 26% আমরা করতেছি। আবার ব্যাংকস ম্যানুয়াল ট্রান্সফার থ্রো চেক, এটা করতেছি 34%, এখনো চেকের মাধ্যমে। তারপরে আমরা এটিএম, সিআরএম, সিডিএম, যেটা যে এনপিএস বিভিন্ন ধরনের বুথগুলো আছে, সেখানে আমাদের মানুষ অল্প সার্ভিস নিচ্ছে, প্রায় 2%-এর মতো। আর এই যে এটিএম, এই যে বিএসসিপি, যেটা আমাদের যে ইন্টার ব্যাংক মানে চেকের মাধ্যমে যে ক্লিয়ারিং আছে, সেটা 8%, এবং এটিএমের মাধ্যমে মাত্র 1%। তার তাহলে 27-28% এখন আমাদের হলো মানে ডিজিটাল, আর নন ডিজিটাল হলো 70%। দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। এত কিছু করার পরও এর মধ্যে তো আমি ভাই বললেন যে ফ্রড, সার্ভারি, অমুক তুমুক নানান ধরনের আছে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক, উনি রাইটলি বলছেন, এবং আমি ধন্যবাদ জানাই প্রেজেন্টারকে, খুব সুন্দর চমৎকার করে সব অনেক কিছু জিনিস নিয়ে আসছে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক, আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এসডিজি, গভর্নমেন্টের যত পলিসি, মানে এই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসটাকে ম্যাক্সিমাম লোককে কিভাবে দেওয়া যায়, সেই ডিজিটালি হোক আর ম্যানুয়ালি হোক, এই ব্যাংকগুলোকে, নন ব্যাংক, এই মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন, সবগুলাকে নিয়ে আমাদের প্রচুর রেগুলেশন করতে হয়। ক্রেডিট পাইলো কিনা এক ধরনের, ডিপোজিট পাইলো কিনা এক ধরনের, আবার ডিজিটালি হবে। ডিজিটাল ব্যাংক আমরা করার জন্য রিসেন্টলি আমাদের একটা সার্কুলার গত সরকারের সময় একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তো উনি বললেন সেখানে নানা ধরনের পলিটিক্যালি কারণ এটা রিজেক্ট, নাও নিউ গাইডলাইন ইস ইস্যু, আবার এখন এটা হবে হতো। তো আপনি ওই যে আমাদের সচিব মধ্যে থাকলে ভালো হতো। গত আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আমরা আইডিটিপি, যেটা ইন্টার অপারেটেবল ট্রানজাকশন, যেটা বিনিময়, নাম তো শুনছেন বিনিময়, তো বিনিময়ের তো আমরা আসলে সবচেয়ে ডিজিটাল কাজটা হবে কখন জানেন? যে আমি এই যে ফুটপাতে এই ছোট ছোট দোকান টাকান যারা আছে, আমি যাব ওখানে কিউআর কোডের মাধ্যমে, বাংলা কিউআর কোড আমরা চালু করছি, করে আমি এই অ্যাকাউন্ট থেকে যে কোনো ব্যাংক, যে কোনো অপারেটর চলে যাবে কুইকলি, পেমেন্টটা স্মুথ হবে আর কি। দিস ইজ দ্য আমাদের স্বপ্ন ড্রিম আর কি। সিঙ্গেল একটা অ্যাকাউন্ট থাকে, একটা এনআইডি থাকে, একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে একজন নাগরিকের, সে সমস্ত ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, বিকাশ, যত ধরনের সব জায়গায় ঢুকতে পারবে। এইটা আমি কবে পারবো? সেই দিস ইজ দ্য হলো ইন্টারঅপারেবল সিস্টেম আর কি। এইটা যেদিন না হবে ততদিন যত আপনি করেন কোনো কাজ হবে না আর কি, এবং এটা সিকিউর হইতে হবে। এটা হলো মূল কথা আর কি। তো সেটার জন্য বাংলা কিউআর কোড, আমরা কিছুদিন আগে সার্ক ফাইন্যান্সের একটা সেমিনার করছিলাম, ওই আমাদের ইয়েতে ওখানে ভুটান কিন্তু কিউআর কোড দিয়ে ওদের অসম্ভব একটা রেভলিউশন করছে। আমাদের গভর্নর বলছে যে আমরা কেন করতে পারতেছি না আর কি। তো আমাদের এই যেগুলো বললেন আপনাদের যত সমস্যা, যত সমস্যা, উই অল টেকেন, আমরা সব জানি এগুলা কিন্তু। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন প্রতিদিন পেপারে লেখা হয়, সব কিছু হয়, বাট বাংলাদেশ ব্যাংক স্লোলি আগাচ্ছে, ধীরে ধীরে সবার সঙ্গে, স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা করে। এটা কিন্তু অনেকগুলো রেগুলেশন, সর্বশেষ যে 24 সালে আমরা যে পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট করছি, অ্যাক্ট নট গাইডলাইন, এটা আইনি দ্বারা। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের যে 1972 সালের যে ইয়েটা, সেই অনুসারে দুইটা কম্বাইন করে ব্যাংকস অ্যান্ড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইউজ করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এখন যেটা হচ্ছে, আমি এই উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের আলোচকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রশ্নকর্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কয়েকটা জিনিস খালি শুধু বলবো, যে আমি সময় কম আমাদের, যেটা হলো যে আমরা জেন্ডার অ্যান্ড জিওগ্রাফিক গ্যাপ, এই যেমন রুরাল এরিয়া, আমরা যে আগে এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা নিয়ে গেলাম সার্ভিসটা, কিন্তু ওখানে স্টিল কিন্তু ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে, সার্ভিসটা হয় কিছু ডিজিটাল, কিছু ম্যানুয়াল হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, আমি সেদিন আমার মাছ বাজারে গেলাম, আমি মাছ কিনতে গেছি, তো একজন দেখি বিকাশে পেমেন্ট দিল, 12,000 টাকা মাছ কিনছে আর কি। আমি দেখি খুব খুশি লাগলো। আমার কিন্তু স্বপ্ন ছিল যে মাছের দোকানে, মাংসের দোকানের জন্য আমি ডিজিটালি পেমেন্ট দিতে পারি, তারা রিসিভ করবে এবং সে কিনবে, সে বিক্রি করবে। এটা আমি বাস্তবে দেখছি আর কি। হ্যাঁ, একটা জিনিস হলো কি, এই যে ফোর্স অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি, বাংলাদেশ ব্যাংক সহ রেগুলেটরি বডি সহ ওই যে যারা সার্ভিস দেয় এবং আমাদের আইন সবাইকে কিন্তু, এবং কনজিউমার যারা, আমরা যারা ইউজার, আমাদেরকে কিন্তু সচেতন হইতে হবে। কিন্তু আমরা আমাদের লোকজন সচেতন না। উনি ঠিকই বলছে, এই মোবাইল যত্রতত্র ইউজ করি, বিভিন্ন ধরি এক মোবাইলে সব কিছু রাখছি, আমরা ওপেন করি, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকি, আমরা ওখানে লোটারি খেলি, গেম খেলি, এইভাবে কিন্তু নানা ধরনের আপনাদের ইনফরমেশন চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই জন্য কনজিউমার নিজেকে আগে সচেতন হইতে হবে, তারপরে ব্যাংকস। এখন ব্যাংক, উনি ঠিকই বলছেন যে ব্যাংক যদি ডিজিটাল সেবা দেয়, তো ব্যাংকের প্রথম দায়িত্ব হলো তাকে এটাকে সিকিউর করে দিতে হবে। এখন ব্যাংক বলবে যে আমাকে যে যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম, এই যে এনআইডি নিয়ে যে কথা হচ্ছে,
তো এনআইডির যে অ্যাক্সেস তারা কেন পাবেন আমি জানি না, এটা পাওয়া উচিত কারণ তাদের সিকিউরিটি করার জন্য। তো 2 নম্বর হলো ইউজেস অ্যান্ড কোয়ালিটি গ্যাপ, এসএমই ফাইন্যান্সিং গ্যাপ, তারপরে হলো আমাদের ট্রাস্ট অ্যান্ড লিটারেসি গ্যাপ, তারপর সিকিউরিটি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স গ্যাপ, অ্যাক্সেসিবিলিটি গ্যাপ, তারপরে আমাদের সিকিউর ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট, এটা আমাদের স্বপ্ন। স্ট্রেংথেনিং কোর রেইল করতে হবে, ইন্টারঅপারেবিলিটি বাড়াইতে হবে, সিকিউরিটি অফ ডিফল্ট কমে আনতে হবে, শেয়ার্ড ফ্রড ইন্টেলিজেন্ট করতে হবে। তারপরে আমাদের ডিজিটাল আইডেন্টিটি, রিমোট কেওয়াইসির কথা চলে আসছে। তারপরে আমাদের প্রাইভেট প্রিজার্ভিং অ্যানালিটিক ডাটা মিনিমাইজেশন, এটা চলে আসছে। তারপরে লাস্ট মাইল অ্যাক্সেস অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, ডিপেন্ড এজেন্ট নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি, এটাও বাড়াইতে হবে আমাদেরকে। তারপরে আমাদের ম্যান্ডেট ইনক্লুসিভ, তারপরে এক্সপান্ড মার্চেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স, এই যে মার্চেন্ট যারা ছোট ছোট বিজনেস করেন তাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, তাদের কোনো স্মার্ট ডিজিটাল কিচ্ছু নাই, তারা ক্যাশ ইউজ করে কেন? ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য। সত্যি কথা বলতেছি আর কি। তো এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করতে হবে আমাদের। কিন্তু ডিজিটাল হাট, গরুর হাট, আমি নিজে গরু কিনতে গেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের পিছনে, আমি একটা কার্ড নিয়ে গেছি। আমি ডিজিটাল হাটে যাই দেখি 2-1টা কাউন্টার আর সমস্ত মেজন। আমি বললাম আমি তো ডিজিটাল হাট পেমেন্ট দিব। স্যার আমাকে ট্যাক্স আমি দিব না, আমাকে গরুর 1,30,000 গরু কিনছি, ওকে ট্যাক্স দিতে পারবো না আমি। এইটা কিন্তু সমস্যা, কিন্তু এটা কিন্তু ভাবতে হবে কিন্তু ট্যাক্স। সো যত ডিজিটালি যাব তত কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কে সবাই চলে আসবে এবং দেশ কিন্তু আগাবে কিন্তু, এবং আমরা এটা চাই কিন্তু। এবং প্রপারলি ট্রানজ্যাকশন প্রোফাইল থাকবে। আজকে এনবিআর কিন্তু আমাদের এই যে ইনকাম ট্যাক্সের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক করে দিতেছে কিন্তু, এখন অনেকে ভয় পাচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, তো এইগুলা জিনিস হচ্ছে ফাইন্যান্সিং ফর এসএমই অ্যান্ড স্মল নিউ এন্টারপ্রাইজ, প্রমোট ক্যাশ ফ্লো বেস্ট লেন্ডিং, এটা আমি বলতে চাচ্ছি, এটা করা দরকার। এবং ইনভয়েস ডিসকাউন্ট, সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স, এগুলো তো অলরেডি কথা আসছে। তারপর উইমেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এটাও একটা বিশাল ইতিহাস। উইমেনরা এখন আমাদের মানে অনেক তারা নিচ্ছে, এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে মেয়েরা কিন্তু অনেক এগিয়েছে। আবার তাদের পারিবারিক সমস্যাও বাড়ছে আর কি, ডাইভোর্স কি যেন বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে গেছে আর কি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক বাড়ছে আর কি। তো আমাদের যে প্রপোর্শনাল রেগুলেশন এবং কনজিউমার প্রোটেকশন, গ্রিভেন্স অ্যাড্রেস, যেটা হলো যে কেউ যদি মানে করে সেটা অ্যাড্রেস করা হবে, সেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আমাদের কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে এবং আমাদের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট আছে। আমরা কিন্তু চেষ্টা করতেছি আর কি, তো আমাদের আরও স্কেলটা বাড়াইতে হবে। তো আমি 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। তো আমি মোটা দাগে যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের কোলাবোরেশন কম্প্যাক্টটা কি হবে আর কি। তো গভর্নমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটর, এটা আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এর সঙ্গে থাকবে সেট ডিরেকশন, সেফগার্ড স্টেবিলিটি, কোঅর্ডিনেট স্ট্যান্ডার্ড আইডেন্টিটি, পেমেন্টস, কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ফিনটেক। এই ফিন মানে ফাইন্যান্স আর টেকনোলজি, এটা আবার ব্লেন্ডিং করতে হবে, এগুলা কিন্তু বিশাল ব্যাপার। এর জন্য আমাদের টেলিকম অ্যান্ড টেক প্রোভাইডার্স, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স অ্যান্ড ফিলান্থ্রপি, সিভিল সোসাইটি, এমএফআই অ্যান্ড ল্যান্ড লোকাল লিডার্স, একাডেমিয়া, রিসার্চ, এই কথাটা আমাদের সচিব মহোদয় বলে গেছেন আর কি। তো আমাদের মেজারেবল আউটকামটা কি হতে পারে বর্তমানে আর কি। আমরা হোয়াট গেটস মেজার্ড গেটস ম্যানেজ, লেট আস অ্যাডপ্ট এ পাবলিক ইনক্লুশন অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কোর উইথ clear 24-month targets, reduce the gender gap in active digital account by at least 50%, double active merchant acceptance, cut for losses per 10,000, এই যে উনি যেটা বলছে আর কি। তারপর আমাদের ট্রানজাকশন ভলিউম কমে আনতে হবে, এক্সপান্ড ক্যাশ ফ্লো বেস এসএমই লার্নিং বাড়াইতে হবে। আমি colleagues, Bangladesh stand at a pivotal moment. Our development, dynamism, entrepreneur spirit, and digital rail can power the next phase of the inclusive growth if we secure them, open them, and make them work for everyone. Financial inclusion not carry a charity, it is a smart economy. When a woman grow her business, a farmer stabilize income, or a young entrepreneur scale a digital storefront, the whole economy becomes more resilient, more formal, and more innovative. Bangladesh Bank remains committed to working with each of you, government, industry, development partners, and civil society to build a digital financial ecosystem that is secure, interoperable, and inclusive by design. Together, we can bridge the gap and ensure digital banking for all, so that opportunity in Bangladesh is not determined by gender, geography, or income, but by the talent and efforts. Thank you. অশেষ ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ ইজাজুল ইসলাম সাহেবকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমরা আজকে অনেক ডিটেইলড একটু সময় লেগে গেছে, কিন্তু একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর স্পেসিফিক ব্রিজিং গ্যাপ ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখানে আমাদের আজকের প্যানেল আলোচক, বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি সহ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
আশা করি আমাদের এই ডিসকাশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট আমাদের ডিজিটালে কিন্তু আমরা গত 1-1.5 দশকে অনেক দূর এগিয়েছি। দ্য ফাউন্ডেশন হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, বাট হোয়াট উই নিড ইজ আ ভেরি মানে স্ট্রাকচারাল একটা পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক। অ্যান্ড আই এম শিওর যে এই জিনিসটা যদি আগামী 2-3 বছরে আমরা করতে পারি, আমরা এরপরে জিওমেট্রিক হারে, যেভাবে আরিফ সাহেব বললেন যে জিওমেট্রিক হারে আমাদের এই ইনক্লুশনটাকে বাড়াতে পারবো। আপনাদের সবাইকে আজকে সময় নিয়ে এখানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পাশের লাউঞ্জে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের জন্য আপনাদের জয়েন করার জন্য। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।